यासीन तोहा कमली वाला कुरान की तफसीर, अरे गैब की खबर देने वाला अल्लाह का वो हबीब नबी जी। अल्लाह अल्लाह माशाअल्लाह, इल्लाहु जोरे अल्लाह अल्लाह। जिब्रील लाए झूला झूलाने लोरी दे ज़ीशान, जिब्रील लाए झूला झूलाने लोरी दे ज़ीशान। अरे सो जा रहमत आलम नबियों की सुल्तान नबी जी। अल्लाह अल्लाह जोरे जोरे, इल्लाहु जोरे अल्लाह अल्लाह। हो अव्वल आखिर सब कुछ जाने, देखे बाईद करीब। हाँ अव्वल आखिर सब कुछ जाने, देखे बाईद करीब। अरे गैब की खबर देने वाला, गैब की खबरें रखने वाला अल्लाह का वो हबीब नबी जी। अल्लाह अल्लाह, इल्लाहु जोरे अल्लाह अल्लाह। मेरे हसन बाग नबूवत का फूल है। सुभान अल्लाह बोलें ना, सुभान अल्लाह। इमाम হাসান হুসেনের শানে পড়েছে হাসানিরা হুসাইনা সুবহান আল্লাহর জোরে। मेरे हुसैन बाग नबूवत का फूल है, जिसका बाबाली ज़हरा बतूल नाना रसूल है। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला पढ़ो, सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला पढ़ो, जोरे सल्ले अला ले अला सल्ले अला कहो, सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला पढ़ो। अल्लाह पढ़ता है दरूद अपने हबीब पर, अल्लाह पढ़ता है दरूद अपने हबीब पर। रहमान जो करते हैं वो तुम भी किया करो, सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला पढ़ो, सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला पढ़ो। असुबह बदा मिन तलअतिही वल्लैलु जामिउ वफ़रातिही। अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह जोरे अल्लाह अल्लाह हो अल्लाह मोहब्बते अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह जोरे अल्लाह। খারাপ লাগছে?
আওয়াজ দেন, খারাপ লাগছে? জিকির করছি কার? আওয়াজ দেন, জিকির করছি কার? রহমত বরকত দিয়ে জমিনটা ভরপুর করে দিতে পারেন কে? তাহলে জিকির আসতে হবে না জোরে? আসতে না জোরে? জিকরুল্লাহর মধ্যে ডুব দেন, দেখবেন সিনা মদিনার আয়না হয়ে গিয়েছে। একদিনের জন্য নয় বান্দা, এই মেহফিলগুলিকে আবাদুল আবাদ রাখতে হবে কিয়ামতের আগ পর্যন্ত, যাতে মাহদী আলাইহিস সালাম আসার পরেও এই মেহফিলগুলি জারি রাখে। দরকার আছে কি নাই? তাহলে জিকির আসতে হবে না জোরে? একই আওয়াজে মোহাব্বতে আল্লাহ হো আল্লাহ হো আল্লাহ হো আল্লাহ, জোরে আল্লাহ। मेरे नबी जैसा न कोई आया ना आएगा, है वो बेमिसाल जिसकी नहीं कोई मिसाल। अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह, मोहब्बते अल्लाह। যারে আপন ভাবছো তুমি, সে তো আপন নয়। আপন তোমার রব্বে কারীম, খুঁজো তার পরিচয়, ঠিক না? মান আরাফা নাফসাহু ফাকাদ আরাফা রাব্বাহু, কার লাগিয়া এত কিছু গড়ছো স্বপ্নের দুনিয়া। দু চোখ বন্ধ হইলে পরে যাবে তোমায় ভুলিয়া। মুঝে কুছ মিলে या ना मिले तो मदीना मिले, यानियों से जिससे अल्लाह मिले। सलातुनिया जिन्नो मलिक जिन्नो मलाइक तेरा गुलाम, सबसे सिवा है तेरा मकाम। जिन्नो मलाइक तेरा गुलाम, सबसे सिवा है तेरा मकाम। यासीन ताहा तेरा ही नाम, यासीन ताहा तेरा ही नाम। खैरुल बशर पर लाखों सलाम, लाखों दरूद और लाखों सलाम। मोहब्बते खैरुल बशर पर लाखों सलाम, लाखों हार से बारी तक चर्चा तेरा, शम्सो कमर है सदका तेरा। अर्शे बरी तक चर्चा तेरा, शम्सो कमर है सदका तेरा। ये माह कामिल हुस्ने तमाम, ये माह कामिल हुस्ने तमाम। खैरुल बशर पर लाखों सलाम, लाखों दरूद और लाखों सलाम। खैरुल बशर पर খারাপ লাগছে, খারাপ লাগছে। তাহলে এত আসতো কেন? জোরে মোহব্বতে মোহব্বতে মদিনাওয়ালার কদম পর্যন্ত যাতে পৌঁছে যায়। খৈরুল বশর পর লাখো সালাম, লাখো দরুদ और লাখো সালাম। খৈরুল বশর পর লাখো সালাম, লাখো দরুদ और
हाँ जिन्नो मलाइक तेरा गुलाम पहुंचे मदीने बनकर गुलाम तेरा ही गुलाम बन के सलाम खैरुल बशर पर लाखों सलाम लाखों दुरूद और मोहब्बत मोहब्बत खैरुल बशर पर हाँ लाखों दुरूद और सबको मयस्सर हो ये मकाम पहुंचे मदीने बनकर गुलाम पहुंचे मदीने बनकर गुलाम पढ़ते दरूद और पढ़ते सलाम पढ़ते दरूद और पढ़ते सलाम खैरुल बशर पर लाखों सलाम लाखों दरूद और हाँ खैरुल बशर पर लाखों सलाम लाखों दरूद और हाँ इतना करम तो फरमाइए रोजे पे सबको बुलवाइए इतना करम तो फरमाइए रोजे पे सबको बुलवाइए इतना करम तो फरमाइए रोजे पे सबको बुलवाइए हाजिर है यहाँ जितने गुलाम हाजिर है यहाँ जितने गुलाम खैरुल बशर पर लाखों सलाम लाखों दरूद और नाम खैरुल बशर पर लाखों सलाम लाखों दरूद और लाखों सलाम चिल्ले पढ़ुन अल्लाहुम्मा आमीन आरो जोरे आरो जोरे आरो जोरे अल्लाह तबारक व तआला जिक्र हादिया दुरूद पाकेर हादिया मदिना वालार कदमे पाके कबूल करो 6666 আয়াতের ওসিলাতে একটি কিতাব আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে কিতাবটার নাম কি আল কোরআন কোরআন মিনিং অর্থ হলো পড়ো এবং পড়াও আজকে উলামায়ে কেরাম পড়াচ্ছে আমরা পড়ছি ঠিক কি না শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আলহামদু থেকে ওয়ান নাস পর্যন্ত পৃথিবীতে একটাই কিতাব যেটা মুখস্থ হয় আওয়াজ দেয় না নাস্তিকদের কাছে এগুলো যেতে হবে আওয়াজ দিয়ে বলেন ঠিক কিনা বলেন এ টু জেড আলহামদু থেকে ওয়ান নাস পর্যন্ত একটা মাত্র কিতাব মুখস্থ হয় সেই কিতাবটা হলো আল কোরআন সে কোরআন মানে হলো পথ সে কোরআন মানে ওয়ে রাস্তা রাস্তায় যদি ঠিকমতো চলাফেরা করেন তাহলে সস্তা জিন্দেগি আর থাকবে না ঠিক কি না জিন্দেগি এখন সস্তা দ্রব্যমূল্য দাম থেকে শুরু করে এখানে যারা বসা এভরিওয়ান ইচ এন্ড এভরিওয়ান প্রত্যেককে ডিপ্রেশনে টেনশনে আছেই একটা না একটা হলেও আওয়াজ দেয় না খুব টেনশন মুক্ত মনে হয় বসে আছেন হ্যাঁ মাহফিলে আছেন বিধায় টেনশনগুলি কাজ করছে না দেখছেন বিধায় শুনছেন বিধায় কিন্তু যার যার জায়গা থেকে টেনশন আছেই টেনশন ডিপ্রেশন আছেই ঠিক কি না আছেই কেউ কেউ নারীর টেনশন কেউ বাড়ির টেনশন কেউ গাড়ির টেনশন আছে কি নাই আওয়াজ দেন আছে কি নাই আছে কেউ পড়াশোনা কিভাবে ভালো রেজাল্ট করবে আজকে এসএসসি রেজাল্ট দিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ অনেকে রেজাল্টের এ প্লাস গোল্ডেন এ প্লাস শুনেছি আলহামদুলিল্লাহ পড়ুন অনেকে কামিয়াবি হয়েছে আবার কেউ কেউ একটু রেজাল্ট খারাপও করেছে তারা দুশ্চিন্তায় আছে টেনশনে আছে যে রেজাল্ট যেহেতু খারাপ হয়েছে কি মুখ দেখাবো পাড়া প্রতিবেশী দেখি ঠিক কি না
যারা রেজাল্ট খারাপ করেছে তাদেরকে অ্যাপ্রিশিয়েট করতে হবে, তাদেরকে বুঝাতে হবে যে কোনো সমস্যা নাই, এই দিন নয়, আরো দিন আছে, ঠিক কি না? ইন্না মাআল উসরি ইউসরান, দুঃখের পরেই তো সুখটা আসে, ঠিক কি না? না বুঝালে তো ঝুলে পড়বে, সুইসাইড করবে, নাউজুবিল্লাহ। আন্ডারস্ট্যান্ডিং আমাদের মধ্যে খুব বেশি এখন দেখা যায় না, কিন্তু বুঝাতে হবে, একজন আরেকজনের সাথে কথা বলতে হবে। তা আমি বুঝাতে চাচ্ছি, টেনশন ডিপ্রেশন এরকম আছে, কারো টাকা পয়সা টেনশন, কেউ স্কুল ফি, কলেজ ফি, ইউনিভার্সিটি ফি দিবে ওই টেনশন, কেউ জায়গা জমি নিয়ে টেনশন, ভাই ভাইয়ের সাথে ঝগড়া, বন্ধু বন্ধুর সাথে ঝগড়া, স্বামী স্ত্রী, স্ত্রী স্বামীর সাথে ঝগড়া, টেনশন কিভাবে এই রিলেশনশিপ গুলি ঠিক করা যায়। মা বাবা আছে, সন্তানকে নিয়ে টেনশন, সন্তান আছে অন্য কিছু নিয়ে টেনশন। আওয়াজ দেন যুবকরা, আওয়াজ দেন, আওয়াজ দেন না। গুড মর্নিং গুড নাইটের টেনশন, কেউ একজন এসএমএস করবে গুড নাইট, কেউ একজন উঠাবে গুড মর্নিং, নাস্তায় পেটে ঢুকে না, এরকম অনেক টেনশন আছে কি নাই? মুখে কলা রুটি দিয়ে তারপর বলছে এখনো খাই নাই, কারণ গুড মর্নিং এর এসএমএস আসে নাই, অথচ নাস্তা চলছে। আওয়াজ দিতে হবে বাবা, আওয়াজ দিতে হবে। আমি ওয়াজের তাকলিকে ঢুকে গিয়েছি, আমি খেতাবাতে প্রবেশ করেছি, আপনাদেরকে এখন সাথে থাকতে হবে, ঠিক না? ওই যে বললাম কনসেন্ট্রেট, মনোযোগ যত থাকবে তত দেখবেন ব্রেনটা খুলছে, আর খুললেই তো আল্লাহর বরকতটা বেড়ে যায়, ঠিক না? তো ভাইয়ের আমার এরকম টেনশন ডিপ্রেশন আছে, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা এই টেনশন ডিপ্রেশনকে দূর করার জন্য একটা মেডিসিন দিয়েছেন। ওই মেডিসিনটার নাম আকিমুস সালাতা লিযিকরি, আল্লাহর সিজদা, ঠিক না? আল্লাহর সিজদায় যাবেন, 2 রাকাত 4 রাকাত যত রাকাতই পড়েন না কেন, সিজদায় যাবেন, সুবহান রাব্বিল আলা বলতে দেরি নাই, টেনশন সব শেষ, ঠিক কি না? আগাজ হলো রব্বে করিম নামাজ দিয়েছেন, রোজা দিয়েছেন, হজ, যাকাত, মানুষের দৈনন্দিন জীবন ফজর থেকে আসা পর্যন্ত, অর্থাৎ 24 ঘন্টা 24 আওয়ার্স কিভাবে চলতে হবে, ফিরতে হবে, এই সমস্ত কিছু আমার আকায়ে মদিনা, তাজদারে মদিনা, সরকারে দো আলম, নূরে মুজাসসাম, সাইয়্যিদুল মুরসালিন, রাহমাতুল লিল আলামিন, নবী আহমদ মুস্তাফা মুহাম্মদ মুজতবার সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের উসিলাতে আমাদেরকে জীবন ব্যবস্থা দিয়েছেন। ইন্নাদ দীনা ইনদাল্লাহিল ইসলাম, ইসলাম ইজ দ্য কমপ্লিট কোড অফ দ্য লাইফ। এই লাইফ, এই কোডগুলি আমাদের জীবন প্রচনার জন্য, পরিচালনার জন্য দেওয়া হয়েছে। রব্বে করিম রাসূল আরবীর দিকে তাকিয়ে বলেন, ওগো নবী, আপনি নামাজ দিয়েছেন যাতে বান্দা পথভ্রষ্ট না হয়, আপনি রোজা দিয়েছেন সমরি ওয়ানা আজিজি বিহি, যে রোজার মধ্যে আমি বরকত রেখেছি, যেটার পুরস্কার আমি আল্লাহ নিজে দিব। নামাজ দিয়েছি, সালাত দিয়েছি, আকিমুস সালাতা লিযিকরি, যে সিজদার মধ্যে আমি আল্লাহর দিদার ডুবে রেখেছি। আস-সালাতু মিরাজুল মুমিনিন, এই জন্যই মুমিন বান্দাদের জন্য নামাজটাকে মেরাজ বানিয়ে রেখেছি, যেই মেরাজ পাওয়ার জন্য আদম সফিউল্লাহ থেকে ঈসা রুহুল্লাহ পর্যন্ত সবাই চেষ্টা করেছে, সিজদা তো দিয়েছে, কিন্তু রব্বুল আলামিনকে দেখে নাই। কিন্তু আল আরাবি, আমার মদিনাওয়ালা, যখন আদনা কাবা কাউসানে লা মাকানে গিয়েছিলেন, বেহিজাব রব্বুল আলামিনকে দেখেছেন, শুধু নিজে দেখেন নাই, বান্দার জন্য ব্যবস্থা করে নিয়েছেন। আত্তাহিয়াতু লিল্লাহি ওয়াস সালাওয়াত ওয়াত তাইয়্যিবাত, আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান নবী, একদিক দিয়ে সিজদা চলেছে রাসূল আরবী, আরেক দিক দিয়ে আল্লাহর সালাম চলেছে। এই সালাত, সিজদা এবং সালাম মিলিয়ে সালাত বানিয়ে রব্বে করিম রাসূল আরবীর মাধ্যমে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এখন ওই সালাত 50 ওয়াক্ত পাঠানো হয়েছিল, কেন? আল্লাহ এবং রাসূল কি জানতেন না যে 5 ওয়াক্তই পড়তে পারবে? তারপর পাঠিয়েছেন। এটা দিদারে মুসার বিষয় ছিল, ওখানে আর যাব না, শুধু বুঝাতে চাচ্ছি, এটা কমতে কমতে 5 ওয়াক্ত পড়লে 50 ওয়াক্ত সওয়াব। ইমামগণরা বলেন, মুস্তাহিদিনগণরা বলে গিয়েছেন, সব মানি, কিন্তু আমি মাকদুম শালমাদানি বলে দিয়ে যাচ্ছি, কসম করে রব্বুল আলামিনের, যেই রব্বুল আলামিনের কবজায় আমি মাকদুম শালমাদান রূহ আছে, যিনি চাইলে এই মুহূর্তে আজরাইল আলাইহিস সালামকে পাঠিয়ে আমার রূহ কবজ করার ক্ষমতা রাখেন, সেই রব্বে করিমের ইজ্জতের কসম করে বলছি, আমার মদিনাওয়ালা নারায়ণ পাকের কসম দিয়ে বলছি, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি সাল্লাম, কলমার দোহাই দিয়ে বলে যাচ্ছি, যদি আমি মিথ্যা বলি আমার জন্য জান্নাত হারাম হয়ে যাবে। আমার মদিনাওয়ালাকে আমার রব্বুল আলামিন 5 ওয়াক্ত যে নামাজ দিয়েছেন, যেটার মধ্যে 50 ওয়াক্ত সওয়াব, আমি বলি তুমি 1 ওয়াক্ত নয় 5 ওয়াক্ত যদি পড়ো, এটা 50 ওয়াক্ত সওয়াব নয়, এটা মদিনাওয়ালার দেওয়া সেই এক সিজদা সওয়াব, সেই এক সিজদা সওয়াব। পর্দা উঠে যাবে, রব্বে করিম তোমার সামনে থাকবে, বান্দা তুমি এখনো পথ দেখতে পাও নাই। আমার নবীকে আল্লাহ বলছেন সব দিলাম, দিদারে ইলাহিও উম্মতকে বান্দাকে দিলাম। ওগো নবী, বলেন এটার বিনিময়ে আপনার কাছে
চাচ্ছি, কিছু চাই না। আপনি নবীর ঋণ যদি তারা শোধ করতে চায়, কুল লা আসালুকুম আলাইহি আজরান ইল্লাল মাওয়াদ্দাতা ফিল কুরবা, আপনি বলে দেন আমি নবী মুস্তাফার ঋণ যদি শোধ করতে চাও, আহলে বায়াতকে ভালোবাসো, আহলে বায়াতকে ভালোবাসো, মাহফিল সাজাও, মজমা সাজাও, সবার চোখে দিয়ে পানি ঝরাও। রব্বে কারীমের কাছে সব আছে, এক বান্দার চোখের পানি ছাড়া পানিটা পৌঁছে দিতে হবে, আগাজ দিতে হবে বান্দাকে। নন মুসলিম থেকে মুসলমান তো এখন হয়ে আছে লেবাসে ভূষে, কিন্তু অন্তরের মধ্যে মুনাফিকি ঢুকে গিয়েছে। এখন মুসলমান তো পাওয়া যায়, মুমিন পাওয়া যায় না, মসজিদ তো পাওয়া যায়, মুসল্লি পাওয়া যায় না, আর ইশকের কথা তো পাওয়া যায়, আশিক পাওয়া যায় না। কিন্তু সেটা পাওয়ার জন্য আহলে বায়াতের মহব্বত লাগবে, ইশকে রাসূল লাগবে, ইশকে সাহাবায়ে রাসূল লাগবে, ইশকে আউলিয়া আল্লাহ লাগবে, তখন কি ইশকে ইলাহি হবে। এজন্যই কোন শায়েখ বলেছিলেন, আসলে কাতলে হুসাইন মরগে জিদ হ্যায়, ইসলাম জিন্দা होता है हर करबला के बाद। सुभान अल्लाह। কষ্ট হচ্ছে, কষ্ট হচ্ছে, দিলটা মদিনার বাগান হচ্ছে। কোরআনের তাফসীর মজা আছে নাই? নাই। আওয়াজ দেন আছে নাই? বুঝতে হবে, পড়তে হবে উলামায়ে আহলে সুন্নাতদের কদমে বসে, ঠিক না? আফসোসের বিষয় কি জানেন? গত কালকে আপনারা হয়তোবা সোশ্যাল মিডিয়াতে পেয়েছেন, কোন একজন দেওবন্দের আলেম, কওমি আলেম, তিনি হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা এর একটা মিসাল এনে কিছু একটা বুঝাতে গিয়েছেন। অর্থাৎ বুঝিয়েছেন সিদ্দিক আকবর আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা 10 বছর হয়তোবা রোজা রেখেছে, কারণ তখন ফরজ হওয়াটা, নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত এগুলো ফরজ, ইসলামের আরকান এগুলো ফরজ হওয়াটা এখনো শামিল হয়নি। এজন্য সময় সীমা হয়তোবা কম। তো তেনার নাম মাওলানা হাসান জামিল সাহেব, দেওবন্দের আলেম, অন্য আকাবিরিনদের মধ্যে একজন বয়োজ্যেষ্ঠ আলেম। তা আমি বুঝেছি, আমি গাড়ির মধ্যে আমার সফর সঙ্গী মাওলানা শাহজালাল আবেদীন আমাকে একটা ক্লিপ শুনিয়েছে, যে তিনি বলছেন আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা উনি 10 বছর নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত এগুলো করেছেন হয়তোবা, আমি মাওলানা হাসান জামিল সাহেব 35 বছর ধরে এগুলো পালন করছি, আমি বড়। নাউজুবিল্লাহ, বুঝানোর জন্য বলছিলেন। আমরা তো আশিকে রাসূল, আশিক ইলাহি, আমাদের মধ্যে ইশকটা বেশি কাজ করে, ঠিক না? উনি 5-7 মিনিটের বক্তব্য, আমার কাছে কাটিং একটা ক্লিপ এসেছে, তো তাৎক্ষণিক আমি ওই 2-3 মিনিটের ভিডিওটা দেখে আমার মেজাজই খারাপ হয়ে গেছে। যে একজন আলেম, যেহেতু আমি কখনো কাউকে নিয়ে বলি না, আপনারা জানেন মাকদুম শাহ মাদানী সাহেব কাউকে নিয়ে বলেন, আমি কাউকে নিয়ে ক্রিটিসাইজ করি না। আমার নামে যদি বলে আমি তারপরে বলি না, খামোশ, কাফুল লিসান, চুপ থাকি। কারণ চুপ থাকা ইমাম হোসাইনের, ধৈর্য ধারণ করা ইমাম হোসাইনের সুন্নাত, আমার মদিনাওয়ালার সুন্নাত। আমাকে নিয়ে অনেক কিছু বললে আমি চুপ করে থাকি, আমি তাদেরকে অনেক কিছু বলি। আমার যারা আল মাদানী সাহেবের টিমের সদস্যবৃন্দরা আছে, অনেকে বলে শেখ আপনাকে নিয়ে এটা বলে, ওটা বলে। আমি বললাম তাদেরকে আমি ওটা শুনিয়ে দিই, একটা ওয়াকিয়া শুনিয়ে দিই। সেটা হলো যে কেউ যদি আপনাকে নিয়ে কিছু বলে, তখন আপনি এই হাদিস শরীফটা আপনি মনে রাখবেন, বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফের মুত্তাফাক আলা হাদিস দিচ্ছি, যে মদিনাওয়ালা সেজদায় যেতেন, যখন সেজদায় যেতেন মক্কার কাফের মুশরিকরা উটের নারী ভুঁড়ি, ময়লা নারী ভুঁড়ি আমার কামলিওয়ালা নবীর পিঠ মুবারকের মধ্যে উঠিয়ে দিত। নাউজুবিল্লাহ, নাউজুবিল্লাহ পড়েন, নাউজুবিল্লাহ পড়েন, উঠিয়ে দিতেন। তো ওইখানে হযরত মাওলানা আলী ছিলেন, হযরত ফারুক আযম, ওমর ইবনুল খাত্তাব ছিলেন। তেনারা তলোয়ার বের করে বলেছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ হুকুম দেন, তাদের গর্দান ফেলে দিব। হাদিসের মারবি এরকম এসেছে, মাওলানা আলী বলেছেন যে গর্দান ফেলে দিব, হুকুম দেন। আমার কামলিওয়ালা নবী বলেছেন সেজদা থেকে উঠিয়ে, মারার দরকার নেই, আমি ক্ষমা করে দিয়েছি, ক্ষমা করে দিয়েছি। আলী, যাদেরকে কতল করতে চাচ্ছ আমি দেখছি, আজকে যারা আমাকে কষ্ট দিচ্ছে তারাই কালকের দিনে, ভবিষ্যতে তারাই আমার ইসলামের পাহারাদার হবে। তাহলে ক্ষমা করলে লাভ না ক্ষতি? আওয়াজ দেন, লাভ না ক্ষতি? তা আমরা তো সেই সুন্নতি মানতে হবে, ঠিক না? খালি হাদিস, কোরআনের আয়াত এগুলো শুনলাম কিন্তু ওই পথে চললামই না, তাহলে জীবন পরিবর্তন হবে?
তা আমি ওই মাওলানা সাহেবকে, আমি ওখানে ওলামায়ে দেওবন্দ অনেকে আমার সাথে দেখা হয়, ওলামায়ে কওমিয়াদের সাথে অনেকে দেখা হয় এবং অ্যাপ্রিশিয়েট করেন, আমিও তেনাদেরকে অ্যাপ্রিশিয়েট করি। আমি বলি যে আস্তে আস্তে সব এক হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ, নবীর পতাকা তলে সবাই আসতেছে, আমি খেয়াল করছি, অনেক খেয়াল করছি। আগে মিলাদুন নবী করতো না, এখন তেনারা করছেন, সমস্যা নেই আলহামদুলিল্লাহ, ঠিক না? হয়তোবা তখন পান নাই, এখন পেয়েছেন, এখন অ্যাপ্রিশিয়েট করছেন, ঠিক না? এখন যেসব মতানৈক্য আছে আকীদাগত, এগুলো খানকাই বিষয়, এগুলো মজলিসের বিষয় না। আওয়াজ দেন না বাবা, বানানোর কোনো দরকার, খানকাই বিষয়, ইলমানা বিষয়, অনেক কিছু আছে। যেমন আমি বুঝানোর জন্য বলি, আগে 5 ওয়াক্ত নামাজি বানাও, অটোমেটিক তাহাজ্জুদ গুজার হয়ে যাবে, ঠিক কি না? আগে নবীর ইশকের প্রেমের সবক দাও, অটোমেটিকলি মিলাদও করবে, কিয়ামও করবে, ঠিক কি না? ঝগড়া দরকার। আমি তেনাকে পরামর্শের জন্য আমি বলেছি কুফরি করেছেন, কারণ আমি সংক্ষিপ্ত ক্লিপ শুনেছি, তো আমি তেনাকে কাফের বলিনি, নাউজুবিল্লাহ, আমি বলেছি কুফরি। তো উনি শেষের দিকে টেনে এনে বলেছেন যে আমি হাসান জামিলের সারা জীবনের আমল এক জায়গায়, সিদ্দিক আকবরের পায়ের নিচে ধুলা এক জায়গায়। সুবহানাল্লাহ কয়, কোন দিকে নাউজুবিল্লাহ, কোন দিকে সুবহানাল্লাহ বুঝেন না? ওই ওদিকে তো ওই জন্য আলেম, তাই জন্য মনে করছে ওদিকে নাউজুবিল্লাহ বলতে হবে, সুবহানাল্লাহ কোথার থেকে? সমস্যা নেই, আউজুবিল্লাহ তো থাকেন, সুবহানাল্লাহ এমনি বের হয়ে যাবে, ঠিক না? আমি বলছি আলহামদুলিল্লাহ, যখন এটা শুনেছি যে ওনার পরে ক্লিপ, আমি দেখলাম অনেকে কমেন্টস করেছে, অনেক কিছু বলেছেন যে শেখ আপনাকে অনেক ভালোবাসি, আপনি একটু পুরো ভিডিওটা দেখেন। ব্যাড কমেন্টস কোনো পাই নেই, আলহামদুলিল্লাহ, অ্যাপ্রিশিয়েট। অনেক আজকেই অনেক দেওবন্দের আলেমরা, কওমি আলেমরা ঢাকা থেকে, অনেক জায়গা থেকে, বিভিন্ন ওই কুষ্টিয়া থেকে, অনেক দূর থেকে ফোন করে বলছিলেন যে আপনি হাসান জামিল সাহেবের পুরো বক্তব্যটা শুনেননি, এই কথা বলেছেন। আমি বললাম শুনবো কিভাবে, আমরা তো আসলে আশেক পাগল মানুষ, ফকির মানুষ, আমাদের আল্লাহ রাসূলের প্রেম ছাড়া তো বুঝি না, সাহাবায়ে রাসূল আহলে বায়াতের প্রেম ছাড়া তো কিছু বুঝি না। কিন্তু যখন এগুলো বুঝানো হচ্ছে সিদ্দিক আকবরের শানে, তখন বুঝানোটা রং ওয়ে মনে হয়েছে আমার কাছে, রং ওয়ে, রং ট্রেক। কারণ ইয়ংস্টাররা শুনছে, শোনার পরে সাহাবায়ে রাসূলদের শানে বেয়াদবি করার সুযোগ পেয়ে যাবে। আওয়াজ দেয় না বাবা, আওয়াজ দিয়ে বলে। বুঝানো যদি রাইট ট্র্যাকে না থাকে, রাইট ওয়েতে না থাকে, তাহলে ইয়ং জেনারেশনটা কি শিখবে? আমি ওটাই বুঝিয়েছি। আমি ওনার কাছে হাত জোর করে বলেছি যে আপনার কাছে আমি ক্ষমা চেয়ে বলছি, আপনি তওবা করে ফিরে আসুন, ঠিক কি না? আমি কি কোনো গালমন্দ করেছি? করিনি। আমি বলেছি তওবা করে ফিরে আসুন, এবং ওলামায়ে দেওবন্দের কাছে বলেছি আপনার এটা ব্যবস্থা নেন এই বিষয় নিয়ে। কেন উনি এরকম বলেছে? কারণ আমি ওই যে 2-3 মিনিট শুনেছি, পরেরটুকু শুনি নেই। এখন 5 মিনিট যদি খারাপ কথা হয়, 1 মিনিট ভালো, এটা শুনতে পারবো? আওয়াজ দেন, শুনতে পারবো? কারণ কথায় কাজে আমাদের আকীদা কি, আমি কাউকে ছোট করছি না, আমি আমার নিজস্ব পার্সোনাল ওপিনিয়ন বলছি। খারাপ লাগছে? খারাপ লাগছে? বিষয়টা ক্লিয়ার করা দরকার, আমাকে অনেক বলছে অনেকে, এজন্য ক্লিয়ার করছি। একটা বিষয় বুঝবেন, বুঝানোর 2টা ওয়ে আছে। একটা ওয়ে রাইট ওয়ে, আরেকটা ওয়ে রং ওয়ে। একটা জান্নাতি ওয়ে, আরেকটা জাহান্নামী ওয়ে। এখন কেউ যদি বলে আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম, তারপরে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, আগে শয়তানের রাজিম তারপরে বিসমিল্লাহ কেন? এটা তো বললে হবে না। আওয়াজ দিচ্ছে না বাবা, আমার কথা বোঝা যাচ্ছে না আপনাদের? যদি কেউ বলে আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম, আগে শয়তানের নাম তারপরে বিসমিল্লাহ, আল্লাহর নাম কেন? আগে বিসমিল্লাহ তারপর আউযুবিল্লাহ। আমি বললাম না বান্দা, আগে শয়তানকে ভাগাতে হবে, তারপর আল্লাহর নাম নিতে হবে। এটাই হলো ইসলামের সিস্টেম, এটাই আমার নবীর সিস্টেম, আল্লাহর সিস্টেম, ঠিক না? আমি এভাবে বুঝিয়েছি যে রাইট ওয়ে এবং রং ওয়ে। আরেকটা যদি মাসালান 2টা বিষয় বলবো। একটা উসজুদু লিল্লাহ আদম, যখন আদম আলাইহিস সালামের সেজদার বিষয়টা এসেছিল, ইল্লা ইবলিস, ইবলিস ছাড়া সবাই সেজদা করেছে। তার বুখারী শরীফে যে বিষয়গুলি আসে, তার যুক্তি ছিল আল্লাহ সেজদা তো তুমি মালিক, সেজদা তো তোমাকে দিব, আদমকে কেন? কথা তো ঠিক আছে, আওয়াজ দেন, কথা ঠিক কি না? কথা ঠিক আছে, কিন্তু কাজে বেয়াদবি। আপনারা আওয়াজ করতেছেন নাকি? কথা বোঝা যায় না? চাটগ্রামের মানুষ সব তো আশিকের রাসূল, আওয়াজ করতে হবে, ঠিক কি না? কথায় ঠিক আছে, কিন্তু কাজে বেয়াদবি। আল্লাহর হুকুম অমান্য করছে, আল্লাহ বলছে সেজদা দাও, দিতেই হবে, ঠিক কি না? এটাই সিস্টেম। এখন আরেক জায়গায় আসেন, রাসূল পাকের হাদিসে, মুসলিম শরীফে হাদিস, যুলখুয়াইসা তামিমি, সেই খবিস মুনাফিক, সে বলছিল একবার গনিমতের মালের বন্টন করছিলেন আল্লাহর হাবিব যুদ্ধ থেকে আনার পরে, কারণ গনিমতের মাল হলো সবচেয়ে বেশি হালাল উপার্জন ছিল ওই জামানায়।
যুদ্ধের পরে যেই যুদ্ধের থেকে যেটা হাসিল করা হতো বন্টন করছেন রাসূল আরবি। গভীর খেয়াল করুন, যখন রাসূল আরবি বন্টন করছেন, এখন এখানে একটা বিষয় আছে ইসলামিক, একটা হলো ইনসাফ আর একটা হলো আদল। একটা কি মুখস্থ করেন, একটা কি ইনসাফ, আরেকটা হলো আদল, আরেকটা কি আদল। তো এই আদল এবং ইনসাফের বিষয় আছে কামলিওয়ালা। এখন ইনসাফ যদি আপনাদেরকে সংক্ষেপে বলি, ইনসাফ হলো 10 টাকা আছে আমার কাছে, 5 টাকা আমি একজনকে দিব, আরেকটা দুইজনের মধ্যে বন্টন হলে 5 টাকা একজনকে, 5 টাকা একজনকে, 10 টাকা। এটা কি বলে? আওয়াজ দেন, আরো একসাথে বলতে হবে, একদম পিছনে সবাই বলতে হবে, কি বলে? ইনসাফ। আর আদল বলা হয় দুইজনের মধ্যে যদি 10 টাকা বন্টন করে দেখতে হবে কে গরিব কে ধনী। যার কাছে একটু কম তাকে দিতে হবে 6 টাকা, যার কাছে বেশি তাকে দিতে হবে 4 টাকা, 10 টাকা, এই মিলিয়ে 10 টাকা। এটা হলো আদল। এটা কি বলা হয়? তো নবীজি আদল করছিলেন। সে যুলখাইসা তামিমি বলছে ইত্তাকিল্লাহ ইয়া মুহাম্মদ, নাউজুবিল্লাহ পড়ে। সে বলতেছে, নবীজিকে বলতেছে আল্লাহকে ভয় করে বন্টন করুন, আল্লাহকে ভয় করুন। রাসূল আরবিকে ভয় শিখাচ্ছে যে নবী সব দিয়েছে। আরে খোদা তো তাদের সামনে ছিল। আমি বুঝাতে চাচ্ছি কি, আমার কথা বুঝেন। আমি মাকদুম সালমাদানির যদি ওয়াজের মধ্যে নবী, সাহাবা, আহলে বায়াত, ওলি আল্লাহ, কোরআন কি নিয়ে, ইসলাম কি নিয়ে এক ফোঁটা যারা তুমি বেয়াদবি দেখেন, আপনাদের ফরজে আইন আমাকে বাইন তালাক দেওয়া। আমার ওয়াজ না শুনে আপনাদের ফরজে আইন, ঠিক না? আদিনী কুল্লে আদম, দিন প্রতিষ্ঠা আদবের উপরে। আমি সেটা বুঝিয়েছি যে দেখেন যুলখাইসা তামিমি সে যখন নবীজিকে শিখাচ্ছে আল্লাহকে ভয় করুন, যিনি ফাত্তাকুল্লাহ মাস্তাতাতুম, যিনি ভয় শিখাইছেন, আল্লাহকে ভয় করার যিনি শিখিয়েছেন, তেনাকে বলতেছে আল্লাহকে ভয় করুন। নাউজুবিল্লাহ। তো কথা ভালো, আল্লাহকে ভয় করো, কথা কি? আওয়াজ দেন, কথা কি? ভালো, কিন্তু কাজে বেয়াদবি। রাইট ওয়ে রং ওয়ে চিনতে হবে। আমি সেটাই বুঝিয়েছি। আমি আবারও করজোরে করে বলছি যে আমি কাউকে ছোট করি না, কাউকে ছোট করার আমার ইচ্ছাও নেই, মন মানসিকতা এরকম রাখি না। আলহামদুলিল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহ, নিজেকে বড় করছি না, আমি ছোট। উনি বলেছেন হাসান জামিল সাহেব, মুহাদ্দিস সাহেব, উনি আমার বয়সে অনেক বড় হবেন। আমি ওনাকে শুধু বলেছি আপনার কয়েকটা শব্দ আমার কাছে ভালো লাগে না। আপনি যেটা বুঝিয়েছেন, উনি লাইভে এসে পর্যন্ত বলেছেন যে আমি ওটা বুঝিনি, আমার রাসূল আরবির পরে সিদ্দিক আকবরের প্রেম আমার অন্তরে বেশি। সুবহানাল্লাহ। আমি বলেছি আই অ্যাপ্রিশিয়েট দ্যাট, আমি এটা অ্যাপ্রিশিয়েট করি, আমি এটা আপনাকে কংগ্রাচুলেশন জানাই, মোবারকবাদ জানাই। সুবহানাল্লাহ বলুন, সমস্যা তো নাই, কোনো সমস্যা নাই। আমি তো আবার ওই যে বললাম, কমেন্টস তো সবাই ভালো কথা বলেছেন, সবাই বলছেন যে পুরো ওয়াজ শুনেন। আমি পরে পুরো ওয়াজ শুনছি, লাইভও শুনছি। তো শুনে আমি দেখলাম যে ঠিক আছে। আমি তো বললাম ওই আকীদা আলাদা আলাদা হতে পারে, কিন্তু আমার বিশ্বাস যেই ট্র্যাকে যেই ওয়েতে আমরা চলছি, ইনশাআল্লাহ একটা সময় আসবে সবার অন্তরের মধ্যে ইশকে রাসূল, ইশকে সাহাবী, ইশকে সাহাবায়ে রাসূল, ইশকে আহলে বায়াতে রাসূল এবং আউলিয়া আল্লাহদের আদর্শ চলে আসবে, এবং মাহদী আলাইহিস সালাম আসার সাথে সাথে সবাই আমরা এক হয়ে যাব ইনশাআল্লাহ, ঠিক না? এটার বেশি দেরি নেই। মাশাআল্লাহ, আমরা দেখছি, আমরা তো দেখি, আমরা বাংলাদেশ বিদেশে সফর করি আলহামদুলিল্লাহ। তো এগুলো আমরা দেখছি, আমি ওটা বুঝিয়েছি। তো আমি আমার জায়গা থেকে ঠিক আছি আলহামদুলিল্লাহ। আমি বলেছি যদি আপনি রাইট ওয়েতে থাকেন, আমার এই তাজ যেটা আছে, আমি এই তাজ আপনাকে খুলে দিয়ে সম্মান করতে রাজি আছি। কিন্তু আল্লাহ রাসূলের বিপক্ষে সাহাবায়ে রাসূল আজমাতে আহলে বায়াত এবং আউলিয়া আল্লাহদের সম্পর্কে, কোরআনকে নিয়ে, ইসলামকে নিয়ে একটা কটূক্তি যে করবে, তার সাথে আমি মাকদুম সালমাদানি কেন 18 কোটি মুসলমানের কোনো সম্পর্ক নেই, ঠিক না? এটা আমাকে গালমন্দ করেন, কোনো সমস্যা নেই। আমি আবারও বলছি, কারণ আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা সাহাবায়ে কেরামের শান বুলন্দ করে দিয়েছেন। লাকাদ রাদিয়াল্লাহু আনিল মুমিনিনা ইযুবানাকা তাহতা আশ-শাজার। কোরআনে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা বলেছেন, ইয়া হাবিব, ওগো নবী, আপনার কাছে যারা বায়াতে রাসূল নিয়েছে, বায়াত হয়েছে, আমি আল্লাহ সেই সমস্ত সাহাবীদের উপর রাজি। সুবহানাল্লাহ কয় না? আমাদের নামের সাথে তো এখনো রহমাতুল্লাহ আলাইহিও লাগে নাই, আলাইহি রাহমাও লাগে নাই, ঠিক কি না? তো বুঝাবো যখন সিদ্দিক আকবরকে তুলনা দেওয়া যাবে, নিজের সাথে তুলনা দিতে পারবো না। এবার উনি বলেছেন যে ওটা সমতুলনা, আমি এজন্য বলছি এটা রং ওয়েতে বুঝানো হচ্ছে, ঠিক কি না? যেমন অনেক স্কলাররা তথাকথিত অনেকে এরকম বলছেন যে নবীজি যখন কোরআন নাজিল হচ্ছে, ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাযী খালাক, আমার নবীর উপর যখন কোরআন নাজিল হচ্ছে, নবীজি নাকি পাগল হয়ে যাচ্ছেন, সুইসাইড করতে চেয়েছেন। নাউজুবিল্লাহ। দিস ইজ রং ওয়ে।
এটা রাইট ওয়ে না। ইসলামের অনেক চমৎকার ওয়ে আছে বুঝানো, ঠিক কি না? ইসলামের সর্বোচ্চ শ্রেষ্ঠ বুঝার যদি বুঝতে চান, কসম করে বলছি আপনি কারবালার ইতিহাস পড়েন, বুঝে যাবেন। কারবালার ইতিহাস পড়ুন। আল্লাহু আকবার। ইমামে হুসাইনে কারবালা, অনেকে বলে খাজা মাইনুদ্দিন চিশতি উনি আনাসাগরে পানি লোটা এনেছে, অনেকে এটা বিশ্বাসও করে। দেওবন্দে হিন্দুস্তানের অনেক ওলামায়ে কেরামরা বিশ্বাসও করেন। তা আমি বললাম তিনি নবীর আওলাদ, ইমামে হাসান হোসাইন, তেনার পরের আওলাদ, পরের আওলাদ, পরের আওলাদ, পরের আওলাদ, পরের আওলাদ, কত আওলাদের পরে কত রাসূলের আশিকের পরে গিয়ে খাজা মাইনুদ্দিন চিশতি, যিনি 90 লক্ষ বেদিনকে কালমা পড়িয়ে মুসলমান বানিয়েছেন, তিনি যদি আনাসাগরকে ডাক দেয়, সেটা যদি লোটায় চলে আসে, তুমি জিজ্ঞেস করছো বান্দা যে ফুরাত নদীর মধ্যে হোসাইনের কাফেলার মধ্যে পানির অভাব কেন পড়লো? আমি বলি না না, ওই দিন পিপাসিত হোসাইন ছিলেন না, ওই দিন পিপাসিত কারবালার ময়দান ছিলেন, ফুরাত নদী ছিলেন, ঠিক না? আজমাতে হাসান হোসেন কি বুঝো তুমি? তুমি কি বুঝবা? তুমি মানো যে হাসান হোসেন জান্নাতের সর্দার, সম্রাট, এই হাদিস মানো, কিন্তু মুহররম আসলে তোমার যখন আমরা কেউ সুন্নি মুসলমানরা শাহাদাতে কারবালা মাহফিলগুলি সাজায়, তখন তোমার গায়ে আগুন লেগে যায়, তখন তোমার এজিদ সম্পর্কে আকীদা বের হয় রহমাতুল্লাহ আলাইহি, নাউজুবিল্লাহ। এত আস্তে কেন নাউজুবিল্লাহ? এখানে কি হাসানি হোসাইনি নাই? নাউজুবিল্লাহ পড়তে পারবেন না? কিভাবে হয় আপনার এই আকীদা? আপনি মিম্বরে রাসূলে বসে, নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক, আস্তাগফিরুল্লাহ, কিভাবে আকীদা হয় যে আপনি মিম্বরে রাসূলে বসে নওয়াসায়ে রাসূলের উপরে যে তলোয়ার চালিয়েছে, 3 দিনের বেশি শোক পালনের নির্দেশনা নাই, ওটা আমরা মানি। আমরা সুন্নি মুসলমানরা, আমরা আলা হযরতের অনুসারীরা, ইমামে আহলে সুন্নাতের অনুসারীরা, আমরা এটা মানি। 3 দিনের বেশি শোক পালন করা নেই, আমরা ওটা মানি। কিন্তু ইমামে হোসাইনের উপরে তলোয়ার চললো, নওয়াসায়ে রাসূলদের উপরে তলোয়ার চালানো হলো, আমরা সেই সম্পর্কে আলোচনা করব না। এটা কেমন ইসলাম? আবার কেউ কেউ আছে কে হোসাইনি মুসলমান না এজিদি মুসলমান। আমি বললাম এজিদ আবার মুসলমান কবে থেকে? আওয়াজ দেন। এজিদ সাহেব আবার মুসলমান কবে থেকে? 39 বছরে 3 বছর খেলাফত পাইছে, করেছে, এরপরে তো ফিনারে জাহান্নামা খালিদিনা। কই গেছে কুকুর, বিড়াল, শিয়াল কোথায় টেনে হেসে খেয়ে ফেলছে, খবরও নেই। কারো যদি এজিদের সম্পর্কে এত ভালো লাগে, নিজের ছেলের নাম রাখেন এজিদ, আগে পরে আমার নবীর নাম লাগানো যাবে না, ওই মোহাম্মদ রফিক এগুলো রাখানো যাবে না, ডাকবে ডাইরেক্ট এজিদ, যাতে কেউ হেঁটে গেলে আপনাকে বলে ওই যে এজিদের বাপ। আওয়াজ দেন। যদি এত মায়া লাগে তাহলে এজিদের বাপ নিজেকে বানান। আমরা তো হোসেনের গোলাম হয়ে বাঁচতে চাই, আমরা তো হাসানি গোলাম হয়ে বাঁচতে চাই। আরে যখন ইসমাইল জবিউল্লাহর কথা আপনি বলেন, 10ই জিলহজে যখন কোরবানি করতে যান, কেন আপনার মনে পড়ে না ইব্রাহিম খলিলুল্লাহর উপরে যখন ইমতিহান আসলো, ইসমাইল জবিউল্লাহকে শাহাদাতের রক্ত পেয়ালা পান করার জন্য হুকুম আসলো, আল্লাহর রাহে যখন কোরবানির হুকুম আসলো, তখন ইসমাইল জবিউল্লাহ দাদা হন, দাদা নবীজির দাদা, ইমাম হাসান হোসেনের দাদা, তিনি হলেন ইসমাইল জবিউল্লাহ ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ, তেনারা হলেন দাদা পরদাদা। ওই দাদার উপরে ছুরি তলোয়ার চললো না, ওখানে দুম্বা চলে আসলো, আল্লাহ জান্নাত থেকে দুম্বা পাঠিয়ে দিলেন। জিজ্ঞেস করছেন নাতির বেলায় কেন ছুরি চলছে? তাহলে বুঝেন নাই বান্দা, ইশক ইলাহি আরেক জিনিস, ইমতিহান ইলাহি আরেক জিনিস। যখন ইশক ইলাহির কথা আসলো, তখন ইসমাইল জবিউল্লাহর উপরে ছুরি তো চালানো হলো, কিন্তু মাথা কাটলো না, সার কাটলো না। কিন্তু হোসাইনে যখন হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলার উপরে ছুরি চালানো হলো, গর্দান দিয়ে দিলেন। দুইটার পার্থক্য বুঝেন আজকে মুসলমান, ভালো মতো দিলের মধ্যে মুখস্থ করে যান। দুইটার পার্থক্য হলো দুটোটাই, একটা 10ই জিলহজ আর একটা 10ই মুহররম। ওই 10ই জিলহজ দিয়ে বছর রক্ত দিয়ে শেষ, আবার 10ই মুহররম রক্ত দিয়ে শুরু, স্যাক্রিফাইস দিয়ে শেষ, স্যাক্রিফাইস দিয়ে শুরু। মুসলমানের কোনো নববর্ষ বলতে কিছু নাই, সবই হলো স্যাক্রিফাইস। আল্লাহর জন্য, রাসূলুল্লাহর জন্য স্যাক্রিফাইস করতে হবে, আপনাকে ত্যাগ করতে হবে, কারণ ত্যাগই প্রকৃত সুখ। আপনি ভোগে সুখ পাবেন না। ইমামে হোসাইনের বেলা আর ইসমাইল জবিউল্লাহর বেলা শুনেন, ইসমাইল জবিউল্লাহকে আল্লাহ তলোয়ার থেকে এজন্য হেফাজত করেছেন, কারণ তেনার মধ্যে নূরে মুহাম্মাদি ছিল, নূরে মুহাম্মাদি ছিল। আর ইমামে হোসাইনের বেলায় তলোয়ার চালিয়ে দিয়েছেন, কারণ তেনার দ্বারা দ্বীনে মুহাম্মাদি জিন্দা রাখতে চেয়েছেন। কষ্ট হচ্ছে, ওয়াজও করতে হয়, ওয়াশও করতে হয়। আপনাদেরকে দেখে বড় খুশি হচ্ছে না, যাদের সরদারিতে
যুবক জান্নাতে থাকবো, তেনার মাকামে তেনার মজলিসে বসেছি। আল্লাহু আকবার। জুলফিকার হাতে ছিল 22,000 ইয়েজিদি সামনে 72 নিরস্ত্র হুসাইনি কারবালা নবাসায় রাসূলুল্লাহ দাঁড়িয়েছিলেন। নামাজে আসর ছিল। ইমামে হুসাইন যখন জুলফিকার চালাচ্ছেন, আল্লাহু আকবার, এরকম আসে হাদিসে রওয়ায়েতে, শামে কারবালার মধ্যে এভাবে এরকম আসে। আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেলবি আলাইহি রাহমাত তিনি এইভাবে বর্ণনা করেছেন, তেনার সাহেবজাদা, বড় সাহেবজাদা এইভাবে লিখেছেন, আমার শাইখ তরিকত থেকে শোনা। তিনি বলেছেন, যখন ইমাম হুসাইনের কারবালা ওই তলোয়ার যখন চালাচ্ছেন, এজিদি হাজার হাজার শেষ। ওখানে আপনারা তো বলতে পারবেন না, ইমামে হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আলাইহিস সালাম তিনি তো পর্দা করেছেন, ওনাকে জেহের পান করিয়ে দিয়েছেন। এরপরে মাওলা আলী মুশকিল কোশা কারামাল্লাহুল ওয়াজহিল কারীম, তেনার আওলাদ টোটাল সন্তান শাহজাদা ছিল 7 জন। ওলামায়ে কেরামরা বসে, ওনারা জানেন, আপনারা অনেকে জানেন না। এই বিষয় নিয়ে তো আমরা মুখই খুলতে চাই না, আলোচনাই করতে চাই না। আমরা এখন এরকম অবস্থা হয়েছে, আহলে বাইতের শান বললে প্রথমেই একটা সিলমোহর নিয়ে দাঁড়ায় থাকে শিয়া। আছে কি নাই? নাউজুবিল্লাহ পড়বেন না? আমি বললাম হাসান হোসেন আমাদের, তেনাদের নাম মোবারক নিলে কিসের শিয়া? আর যদি শিয়া বানাতে হয় তাহলে আমি আসমান 7 আসমান 7 জমিন উপরে আমি মাকদুম শাহ মাদানি বলছি, যদি হাসান হোসেনকে ভালোবাসতে গিয়ে আমি শিয়ার তমক খাই, আমি সবচেয়ে বড় শিয়া। কিসের বলে, কিসের সাথে কিসের তুলনা করে? ইমাম শাফি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আযম আহলে বায়াতের প্রেমিক ছিলেন। লাশ মোবারক উঠেছে জেলখানা থেকে, ইমাম শাফিকে জোর করা হয়েছে যে আপনি অন্য এজিদের প্রশংসা করেন। তিনি বলেছে কখনো না, মৃত্যু এসে গেল আমি এজিদের প্রশংসা করব না। লানাতুল্লাহ আলাল কাযিবিন, সে হলো তার উপর আল্লাহর গজব পড়ুক, লানাত পড়ুক, এই কথা বলেছেন ইমাম শাফি। শাহাদাতের জাম পায়রা চাবুক মারা হয়েছে তেনাকে। সুবহানাল্লাহ বলে না? ইমামে হাসান হুসাইনের শান বলার কারণে উনি চাবুক খেয়েছেন ইমাম শাফি। ওনার লাশ বের হয়েছে, তিনি বলেছেন 7 আসমান 7 জমিন উপরে আমার হাসান হুসাইনের নাম, পাক পাঞ্জাতনের নাম মুবারক, আহলে বায়াতের নাম মুবারক নেওয়ার কারণে যদি আমাকে রাফিজি ডাকা হয়, শিয়া ডাকা হয়, তাহলে 7 আসমান 7 জমিন সাক্ষী রাখো, আল্লাহকে সাক্ষী রাখলাম, আমার নবীকে সাক্ষী রাখলাম, আমি সবচেয়ে বেশি, সবচেয়ে বড় শিয়া এবং রাফিজি। সুবহানাল্লাহ। এভাবে ইশক জাহির করতে হয়, এভাবে ইশক জাহির করতে হয়। इश्क प्याला चखा नहीं सूफी बना तो क्या हुआ। इश्क प्याला चखा नहीं, এখনো ইশকের শরবত পান করেন নাই, যতই দরবেশগিরি দেখান কোনো লাভ নেই। আল্লাহ রাসূলের প্রেমের শরবত পান করতে হবে, তখন গিয়ে এইসব কথা বুঝে আসবে। ইমামে হুসাইনে কারবালা তলোয়ার দিয়ে হাজারো এজিদিকে যখন জাহান্নামে পাঠিয়ে দিলেন, ওই দিন এই তলোয়ার কেউ নামাতে পারতো না। খোদার কসম করে বলছি, ইমামে হুসাইন আর শের খোদা আলীর শের রাসূল আরবি সিংহ ইমামে হুসাইনে কারবালা, তেনাকে আটকাবে এরকম ক্ষমতা কার আছে? কারণেই আপনি তাহলে জানেনই না। যদি আপনার ঈমান এরকম হয় তাহলে আপনার ঈমান দুর্বল, ঈমানকে সাবিত করুন, কামেল করুন, মোকাম্মেল করুন। শুনুন, ওদিন ইমামে হুসাইনে কারবালা তলোয়ার ছেড়ে দিয়েছেন, ফেলে দিয়েছেন যখন আসরের আযানটা পড়েছে। সুবহানাল্লাহ বলে না? সুবহানাল্লাহ। আমি ওই মাসলা যাবই না, পানি নিয়ে এত কাটাকাটি মারামারি, নামাজ পড়লেন কি দিয়া, বলবে তায়াম্মুম, আমি ওদিকে যাবই না। তেনারা তো এমনি পুত পবিত্র। আওয়াজ দেন, আওয়াজ দেয় না? আমার হাসান হোসেন কি পুত পবিত্র, তেরে নসলে পাক মে হে বাচ্চা বাচ্চা নূর কা, তু হে আইনে নূর, তেরা সব ঘরানা নূর কা। সুবহানাল্লাহ। ইশকে মোহাম্মদ আলা হযরত বলে গিয়েছেন আমার। তো তখন এরকম অবস্থা হয়েছে যে নামাজের জন্য প্রস্তুতি নিয়েছেন ইমামে হুসাইনে কারবালা। তিনি ইমাম হুসাইন কিছু জনকে পাঠালেন যে যাও সীমারের সাথে কথা বলো, আমরা নামাজের পর দরকার পড়লে যুদ্ধ করব। যদিও নিরস্ত্র, কোনো অস্ত্র নেই, তেরা তো মেহমান হয়ে গিয়েছেন, তেরা তো মেহমান হয়ে গিয়েছেন নিরস্ত্র, তেনাদের উপর তলোয়ার চালানো হলো। ভাইরা আমার, গভীর মনোযোগ, এই 10-15 মিনিট একটু মনোযোগ দিয়ে শুনুন। ইমামে হুসাইনের সে কারবালার ওয়াকে একটু শুনুন, দিলটাকে মদিনার বাগান বানান। বিশ্বাস করেন, এই দুনিয়ার আপন জনা আজকে আছে, কালকে নাই। একমাত্র দয়ার নবী, মায়ার নবী আপনা সদাই। ঠিক কিনা, ঠিক কিনা, ঠিক কিনা? এমন আপনা তিনি যার নাই উপমা, যেজন হবে আপনা সেই তো মদিনা। ঠিক কিনা?
ইমামে হোসাইনে কারবালা পাঠালেন, যাও কিছুক্ষণ সময় দিতে বলো, আমরা নামাজে আসর শেষ করি। এদিক দিয়ে হলো নামাজে আসর শেষ করে ইসলাম জিন্দা করতে হবে, ওদিক দিয়ে এজিদিরা চিন্তা করছে ইমামে হোসাইনকে কতল করে শহীদ করে তারপর নামাজে আসর পড়বে। তো নামাজি ওই দিনও দুই দল ছিল। আওয়াজ দেন, আওয়াজ দেন, হ্যাঁ মুসলমান আওয়াজ দেন, ঠিক কিনা? নামাজি ওই দিনও ছিল, কিন্তু দুই দল ছিল। কেউ নামাজ পড়ছিলেন ইসলামকে বাঁচাবার জন্য, দ্বীনে মুহাম্মাদীকে বাঁচাবার জন্য, কেউ নামাজ পড়তে চেয়েছেন জাহান্নামী হওয়ার জন্য, ঠিক কিনা? ইমামে হুসাইন যাদেরকে পাঠালেন তাদেরকে নির্মম ভাবে শহীদ করলেন। যখন শাহাদাতের জাম পালানো ওই নামাজে অবস্থায় ইমামে হুসাইনের গলার মধ্যে যখন ছুরি চালানো হচ্ছে, ছুরি তো চলে না, ছুরি চলে না। যখন ছুরি চলছে না, ইমামে হুসাইন বলতেছেন এখানে আমার মদিনাওয়ালার চুমু মোবারক আছে, আদর করেছেন, এদিক দিয়ে ছুরি চলবে না। সুবহানাল্লাহ বলে না, সুবহানাল্লাহ। এদিক দিয়ে ছুরি চলবে না, মৃত্যুকে বলতেছে পিছন দিক দিয়ে আয়। আল্লাহু আকবার বলেন না। উনি বলতেছে এদিক দিয়ে তলোয়ার চলবে না, পিছন দিক দিয়ে চালাও, পিছন দিক দিয়ে চলবে। তার মানে মৃত্যুরও সাহস নাই সামনে দিয়ে আসা। আরে বুঝলে তোমার হাবা, না বুঝলে আরো শুনেন, মৃত্যুর সময় নেই, মৃত্যুর ওই সাহস নেই, মালাকুল মউতের ওই সাহস নেই সামনে আসার ইমামে হুসাইনের। কি বুঝেন, কি বুঝেন? ওদিন পিপাসিত হুসাইন ছিলেন না, পিপাসিত তো ফুরাত পানি ছিল, যে কেন জুবান মোবারকে লাগতে পারলাম না। ওদিন যখন মৃত্যু পিছন দিক দিয়ে আসতেছে, ওদিন বাচ্চাকে নিয়ে সামনে এসেছিলেন। আম্মা জান কেবলারা বলতেছেন যে বাচ্চাকে দেখান, হয়তোবা পানি দিবে, 3 দিন অনাহারি। আরে নওয়াসায়ে রাসূল না খেয়ে আছে, একটু ওই তাসাব্বুর হারিয়ে যান বান্দা, ওই খেয়াল হারিয়ে যান। এই সেই সময়গুলি চলছে যখন নির্মম ভাবে রাসূলে পাকের আওলাদদেরকে শহীদ করা হচ্ছিল। এই সেই সময়গুলি চলছিল যখন ছোট্ট 6 মাসের আলী আসগরকে নেওয়া হলো, তীর দ্বারা রক্তাক্ত করা হলো, শহীদ করা হলো। উফ করার সুযোগ পেলেন না, উফ করার সুযোগ পেলেন না। ইমামে হোসাইন ওই রক্তগুলিকে হাতে লাগিয়ে বলতেছে, আল্লাহ এই সাক্ষী রাখো, তোমার নবীর আওলাদদের রক্তকে সাক্ষী রাখো, যার কারণে কুল কায়নাত বানিয়েছো, যাকে হাবিবুল্লাহ বলেছো, যাকে আওয়াদানা কাবা কাউসানি কি দিদার দিয়েছো, সেই নওয়াসায়ে রাসূলের রক্ত মোবারক সাক্ষী রাখলো। উম্মতে মুস্তাফাকে maaf করে দিও আল্লাহ। তিনি সেদিন এই হাতে রক্ত নিয়ে, আলী আসগর রক্ত মোবারক নিয়ে আল্লাহকে দেখিয়েছেন, আল্লাহ ক্ষমা করে দিও। যখন এভাবে বলছেন, ইমামে হোসাইন শাহাদাতের জাম পান করলেন। হাদিসে এরকম এসেছে, আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেলবি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আলাইহি রাহমার বড় সাহেব যাদের এটা বর্ণনা করেছেন, এরকম এসেছে যখন দামেস্কের উদ্দেশ্যে, কুফার উদ্দেশ্যে ওই সার কাটা আমার ইমামে হোসাইনের যখন তীরের মধ্যে আগার মধ্যে নিয়ে যাচ্ছে, তখন একটা উটের সামনে, ঘোড়ার সামনে ইমাম হোসাইনের সার মোবারক নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এর আগের ঘটনা আমার বলার মতো সাহস নেই, আমি সহ্য করতে পারবো না, আমি পার্সোনালি মাকদুম সালমাদানি, আমার সাহস নেই। ওদিকটা বলবো কি বর্বরতা চালিয়েছে, আমার সাহস নেই। এই জুবান দিয়ে ওই কথাগুলি বলবো, আমার সাহস নেই বাবা। আমি শুধু এতটুকু বলতে চাই, আগাজ দিতে চাই, শিখাবার জন্য, মহব্বত নিয়ে অন্তরের মধ্যে আহলে বায়াত রাসূল আরবির মহব্বত আনার জন্য। কারণ আল্লাহর হুকুম, কুল বলেছেন আল্লাহ, কুল লা আসালুকুম, আল্লাহ নবীজির ঋণ শোধ করবেন না, আলাইহি আজরান ইল্লাল মাওয়াদ্দাতা ফিল কুরবা। আল্লাহ নবীর মহব্বত ঋণকে শোধ করতে হলে আহলে বায়াতের ভালোবাসার কথা বলেছেন। আল্লাহ শিখিয়েছেন যে ভালোবাসো বান্দা, বান্দা ভালোবাসো। ওই কথাই বলছি, যখন তীরে করে নিয়ে যাচ্ছেন আমার হোসাইনে কারবালার, যখন সর মোবারক নিয়ে যাচ্ছেন, ওখানে মধ্যে মা জায়নাব, সাইয়্যিদা জায়নাব ছিলেন, আমার খাতুনে জান্নাতের সাহেবজাদি, আমার রাসূল আরবের শাহজাদি। তিনি যখন ওখানে ছিলেন, তিনি আস্তে আস্তে দেখতেছেন যে একজন ডাক দিয়ে, ওখানে একজন শাহজাদা শুধু বেঁচে গিয়েছিলেন, ইমাম জাইনুল আবেদিন। তিনি বলতেছেন যে আম্মা জান দেখেন তো সবাই ঠিক আছে কিনা, যারা রাসূলের আরবির যারা বংশধররা গিয়েছিলেন তারা কি আছে কিনা। তখন সাইয়্যিদা জায়নাব তিনি বলতেছেন অমুককে ডাকছেন, সবাই লাব্বাইক বলছে, আছি, হাজিরা দিচ্ছে, বলছে লাব্বাইক আছি। এরকম বলতে বলতে একটা পর্যায়ে দেখতেছে মা সাকিনাকে পাওয়া যাচ্ছে না, সাকিনা কোথায়, সাকিনা কোথায়, ডাকছে, দেখে যে মা সাকিনার কোনো আওয়াজ নাই, লাব্বাইক বলছে না। বুঝতে পারলেন তিনি হয়তোবা এই কাফেলা থেকে গুম হয়ে গিয়েছেন, হারিয়ে গিয়েছেন। একটু পরে তখন সাইয়্যিদা জায়নাব বলতেছে, কাফেলা থামাও, থামাও, আমাদের সাকিনাকে পাওয়া যাচ্ছে না। ও তারপরে নামিয়ে দূরে চলে গিয়েছেন। এর মধ্যে ঘটনা এরকম এসেছে যে মা সাকিনার সামনে ইমামে হুসাইনের সর মোবারক ছিল, যেই মা সাকিনা ইমাম হুসাইনের বুক মোবারকে মাথাটা লাগিয়ে ঘুমাতেন, ইমাম হুসাইনের বুকে ঘুমাতেন, নয়তোবা ঘুমাতে পারতেন না। সেই সাকিনার সামনে যখন বাবার লাশ, বাবার সিসার মোবারক
সহ্য করতে পারছে না, লাফায় উঠছে, কান্না করে উঠছে। একজন ওই ইয়াজিদি বদবখত সে মা সাকিনাকে বকা দিচ্ছে, এ থামো, বাচ্চা মানুষ তো থামো বলে থামাই দিচ্ছে। একটা পর্যায়ে ধমক দেওয়ার সাথে পড়ে গিয়েছে, পিছনে পড়ে গিয়েছে, কাফেলা তো সামনে চলে গেল। এরপরে তার কোনো খবর নাই। তখন থামালেন সাইয়েদানা জায়নাব দাঁড়িয়ে, তারপর খুঁজতে খুঁজতে যখন বুঝলেন এখানে নেই, দৌড়ায় পিছনে গেলেন, গিয়ে দেখতেছেন একজন খাতুন পর্দানিশ, অনেক সুন্দর করে পর্দানিশীন তিনি খাতুন ওই মা সাকিনাকে কোলে নিয়ে বসে আছে। মা সাইয়েদানা জায়নাব ওখানে কাছাকাছি গিয়ে বলতেছেন, মাগো এরকম যখন জুলুম আমাদের উপর চলছে, আপনি আমাদেরকে সাহারা দিয়েছেন, সাকিনাকে কোলে নিয়েছেন, আপনার ঋণ কেমনে শোধ করব? যখন এরকম বলতেছে ওই খাতুন ওই পর্দানিশীন পর্দা সরালেন, সরিয়ে দেখতেছেন ওখানে ডাক দিয়ে বলতেছে, জায়নাব আমি তোর মা ফাতেমা, আমার সাকিনা যখন এখানে পড়ে আছে আমি আর রোজায় থাকতে পারি নাই, চলে এসেছি সাহারা দেওয়ার জন্য। এভাবে কারবালার ঘটনাগুলি যদি শুনেন, যখন কাফেলা চলে গেল, কুফাতে গেল, ওই ইয়াজিদ বদবখত যখন সে বলল, তার দরবারে হাজিরা দিল, সে বলল আজকে দামেস্কের শহরে বেঁধে রাখো, কয়েদিদেরকে বেঁধে রাখো, তাকে আজকে হাজিরা করো না। তারা আজকে রাতের বেলায় তারা হলো বাগী, তারা হলো কয়েদি, যারা ভেগে গিয়েছে, যারা রাজা বাদশার সাথে যারা গাদ্দারি করে তাদেরকে বাগী বলা হতো, নাউজুবিল্লাহ। তাই আহলে বায়াত তাদেরকে বাগী বলে সম্বোধন করা হয়েছে, যে তারা যাদের সর্দার, যারা সুলতান ছিল, ওই বাগীদের নাউজুবিল্লাহ তাদেরকে শহীদ করে দেওয়া হয়েছে, কতল করে দেওয়া হয়েছে। এখন যারা বাকি আছে তাদেরকে দামেস্কের বাজারের মধ্যে বেঁধে রাখা হয়েছে। ইমামে হুসাইনের সর মোবারক ঝুলতেছে দামেস্কের বাজারে। এখন ওই সময় তো আর এইসব চ্যানেল ম্যানেল ছিল না, সোশ্যাল মিডিয়া ছিল না, জানেও না কারাবন্দি কাদেরকে শহীদ করা হয়েছে, জানেও না। কেউ ভয় আসতেছে না, ইজিদের ভয় সামনে আসতেছে না। কেউ কেউ আছে যখন জানে যে হাদিসে এসেছে যারা কয়েদি হবে তাদেরকে সাদকা দিতে হয়, সাদকা দিতে গিয়ে অনেকে মুসলমানরাও, তখনকার সরল মুসলমানরা যাদের ঈমান এখনো লুণ্ঠন করে, যাদেরকে এজিদের কথা বলে ঈমান লুণ্ঠন করে, তখনকার দিনে এরকম সরল মুসলমান ছিল যারা বুঝে না এত কিছু, তারা সাদকা নিয়ে যখন গেল, খেজুর নিয়ে, কোনো খাবার নিয়ে, তখন সাইয়েদানা জয়নাব বলতেছে, আমরা আলে পাক, আমরা ওলাদে রাসূল, আমাদের সাদকা খাওয়া হারাম, তোমরা নিয়ে যাও, এই সাদকা গ্রহণ করব না। যখন এরকম অবস্থা চলতেছে, তখন ওই অবস্থার মধ্যে আমার মদিনাওয়ালার নওয়াসারা কান্না করছে, বসে আছে, জঞ্জির হাতে বাসানো, জঞ্জির দেওয়া, ওখানে মধ্যে এক খাতুন ছাদ থেকে দেখতেছে যে বাগীরা, অনেক কয়েদিরা এখানে বন্দী। উনি হঠাৎ করে ওনার যত কিছু আছে, খেজুর আছে, চাদর আছে, যত আসবাবপত্র আছে, ওগুলো বিক্রি করে কিছু টাকা দিয়ে কিছু খাবার কিনে যখন পেশ করলেন, তখন সাইয়েদানা জায়নাব বলতেছে, এগুলো কি সাদকা? বলতেছে, না না, এগুলো হাদিয়া, এগুলো হাদিয়া দিয়েছি, সাদকা না। আমরা শুনেছি যে আপনারা সাদকা নিচ্ছেন না। যখন এরকম হচ্ছে, তখন মা জায়নাব বলতেছে যে ঠিক আছে। এরপর খাওয়া দাওয়া করছেন, একটু একটু করে খাচ্ছেন। বাচ্চারা তো না খাওয়া, মা জয়নব নিজে খাচ্ছেন না, কিন্তু বাচ্চাদেরকে খাওয়াচ্ছেন, নওয়াসায়ে রাসূল, আওলাদে রাসূলদেরকে খাওয়াচ্ছেন। খুব খেয়াল, গভীর খেয়াল। যখন নওয়াসায়ে রাসূলদেরকে খাওয়াচ্ছেন, তখন মা জায়নাব, সাইয়েদানা জায়নাব বলতেছেন, ওগো মা, ও খাতুন, আপনি কে? আপনি কে যে আমাদেরকে এভাবে খেদমত করছেন, এভাবে খেদমত করছেন? তখন ওই খাতুন বলতেছে, আমি এখানেই থাকি আমার স্বামীর সাথে, তবে হ্যাঁ, আমি এই সুন্নতটা এর জন্য পালন করছি। আমি এক সময় মা ফাতেমাতুজ জাহরা খাতুনে জান্নাতের খাদেমা ছিলাম, আমি ইহুদি ছিলাম, খাতুনে জান্নাতের হাতে বায়াত হয়ে মুসলমান হয়েছি। তখন খাতুনে জান্নাত আমাকে লালন পালন করত। আমি ইমামে হুসাইনকে, মা জয়নবকে আদর করতাম। তখন তারা ছোট ছোট, তখন আমার মা জয়নব কিছু বলে না, চুপ করে কাঁদছে, শুনতেছে ওই কথা। বলছে, তারপর বলতেছে যে এরকম খেদমত করতাম, তো আমি ইহুদি ছিলাম, আমার বাবার কাছে বলেছি যে সাইয়েদানা খাতুনে জান্নাতের খাদেমা হিসাবে থাকতে চাই, আমি খেদমতগার হিসাবে থাকতে চাই। ওখানে থেকেছি। এরপর বড় হওয়ার পরে আমার বিয়ে হয়েছে, আমি দামেস্কে চলে এসেছি। আজকে যাওয়ার পরে ওখানে শুনেছি, যখন খাতুনের জান্নাত থেকে বিদায় নিচ্ছিলাম, বলেছিলাম, মাগো একটা নসিহত করুন। আমাকে নসিহত করেছিলেন খাতুনের জান্নাত, যদি কখনো কোনো কয়েদি দেখো, নিজের টাকা দিয়ে হাদিয়া করে তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করো। আজকে এর জন্য শুনে এসেছি, যেখানে কয়েদিরা এসেছে, খেদমত করতে এসেছি, সে তো বেখবর, জানেও না কাদেরকে খেদমত করছি, কাদের আওলাদ আজকে ছুরিতে চড়ায় রেখেছে, কাদের ওই তীর পল্লব দিয়ে তাদেরকে আটকে রাখা হয়েছে, সর মোবারক ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে, তিনি তো জানেন না। তিনি এরকম বলার পরে সেই মানা জায়নাব, সাইয়েদানা জায়নাব বলতেছে, তুমি কি কিছু চাও? কোনো দোয়া যদি চাও, আমরা তো কায়দি, আমরা দোয়া করব। তখন বলতেছে, একটাই দোয়া চাই, জীবনে মৃত্যুর আগে ইমামে হুসাইনকে একবার দেখতে চাই, মা জয়নবকে একবার দেখতে চাই। তখন সাইয়েদানা জায়নাব পর্দাটা সরিয়ে বলতেছে, দেখে নাও, এগো মা, আমি সেই জয়নব। আর ওই যে চুলির মধ্যে যার সর মোবারক দেখা যাচ্ছে, ওখানে হোসাইন, ওই
এসে হুসাইন সে খাতুন একটা চিৎকার দিয়ে উঠলেন, বললেন আমার নওয়াসায় রাসূলদের এই অবস্থা কেন, কেন এই ইরতিহান? তখন আমার নবীর আওলাদরা ইমাম সাইয়েদনা জায়নাব, মা জায়নাব বলতেছেন মুখটা মদিনা ওয়ালার দিকে ফিরিয়ে, মদিনা শহরের দিকে ফিরিয়ে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া নানা জান, দেখেন আজকে আপনার নওয়াসাদেরকে অন্তত কয়দি বানিয়ে তো খাওয়া দেওয়া হচ্ছে, আল্লাহ তো আমাদেরকে খাবার দিচ্ছে, এতটুকু শান দেওয়ার জন্য জাযাকাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ ধৈর্য ধারণ করার তৌফিক দাও। এরকম যখন বলতেছে ওই খাতুন, ওই মাটা বেড়ে তখন ইয়াজিদের সাথে বলতেছে ইমাম হুসাইনকে নামাও, ওখানে মধ্যে এরকম করছে কেন, চিৎকার দিচ্ছে তো। তখন ইয়াজিদি বাহিনীরা তাকে ধমক দিচ্ছিল। এখন দেখতেছে হাদিসের এই জায়গায় এসেছে এক ঈসাই ইমাম হুসাইনের দিকে তাকিয়ে আছে। যখন ওই খাতুন চিল্লাচিল্লি করতেছিলেন, সে এসে বলতেছে এটা কার সর মোবারক, আমি তো ঈসাই, কিন্তু এটা কার সর মোবারক, এত নুরানি কেন, মনে হচ্ছে জুবান দিয়ে কিছু একটা বলতেছে, কিছু একটা বলতেছে। যখন এরকম বলতেছে ওই মা বলতেছে যে আরে এই যে যাদেরকে আটকে রেখেছে এরা হলো নওয়াসায়ে রাসূল, রাসূলের যে কালমা পড়ে মুসলমান হয়েছি তাদের নওয়াসা, তাদের আওলাদ, ইনি হলেন তিনার শাহজাদা, জান্নাতের সরদার, যুবকদের সরদার। ওই ঈসাই যে কাফের ছিল সেই ইমামে হোসাইনের চেহারা মোবারক দেখে বলতেছে এ হোসাইন সাক্ষী থাকেন আমি কালমা পড়ছি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা সাল্লাম, আপনি সাক্ষী থাকেন যে আপনার নাম ধরে আপনাকে সাক্ষী রেখে আমি কালমা পড়লাম। সে তলোয়ার বের করে ওখানে হাজারো ইয়াজিদির গর্দান ফেলে দিল আর বলতে থাকলো, হয়তো ওই দিন এরকম মহব্বতে বলছে সব ইয়াজিদিরা মিলে তাকে তলোয়ার দিয়ে কত বিক্ষত করে ওখানে শহীদ করে দিলেন। হয়তো ওই দিন তিনি বলছিলেন ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, अगर झोली में टुकड़े मुस्तफा तुम्हारे नहीं होते, मिलती हुजूर नाब के दर से भीख इस मंगतों के यहाँ गुजारे नहीं होते। हयतो वो दिन बोलছিলেন हुसैन जिंदा है, कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत के बाद भी जिंदा रहेगा। हम हसानी है, हम हुसैनी हूँ, हम सब तक तब तक दम है, जब तक दम रहेगा तब तक इमाम हसन हुसैन का नाम चलेगा। ये वो वक्त है गुजर रहा है जब काफिलाए नवासाए रसूल पर तलवार चलाया गया था। ये वो वक्त है मुसलमान, এখনো বলছি সজাগ হয়ে যান। কি মুখ দেখাবেন কবরে গেলে, কি মুখ দেখাবেন হাসরের ময়দানে রব্বে করিমের সামনে জানি না। আপনারা বিভিন্ন মাসলা সামনে এনে একজন আরেকজনকে কাফের ফতোয়া দিচ্ছেন। আজকে খোলাসাই করে দিচ্ছি, মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সাথে কখনো বেয়াদবি চলবে না। এটাই হলো আমাদের ঈমান। আওয়াজ দেন, আওয়াজ দেন না। ইমামে হাসান মুজতাবা যার সাথে সুলহ করেছেন তার ব্যাপারে কাফুল লিসান, চুপ থাকতে হবে, এটাই ইমামগণদের ফতোয়া, ঠিক কি না? আজকে আফসোস হয় চট্টগ্রামে 1-2 বছর ধরে আসতেছি না, বহু বছর ধরে আসতেছি, বহু বছর ধরে আসতেছি। চট্টগ্রামে যখন এসেছি আল্লাহর ওলিদেরকে দেখতাম, বাদ ছিলেন এক একজন, আল্লামা নেইমি, আল্লামা জালালউদ্দিন আল কাদরি, তেনারা বাদ ছিলেন। বাদ চলে গেছে তো এখন বিড়ালরা মেও মেও করে। আসবে, আবার সময় আসবে রসুলের সিংহরা যখন মাঠে ময়দানে আবার নামবে, যখন আল্লাহর যোদ্ধারা নামবে তখন তোমরা বিড়ালের মতো মেও মেও করে পালাতে বাধ্য হবে। মনে করে রসুলের উত্তরসূরিরা নাই, চেয়ে দেখো এখন আছে। ওদিন ইমামে হাসান জিনার সাথে সুলহ করেছেন, তেনাকে নিয়ে বেয়াদবি চলবে না, কাফুল লিসান, চুপ থাকতে হবে। হ্যাঁ, যেটাই ছিল ইমামগণরা অনেক কিছু বলেছেন, কিন্তু ওই আদর্শের উপরে যদি আমরা আঙ্গুল তুলি, বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফে হাজার হাজার হাদিস আছে মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা থেকে রওয়ায়াতকৃত, আমার নবীর আদর্শের উপরে আঙ্গুল উঠবে, আর যেই আঙ্গুল আমার নবীর দিকে উঠবে ওই আঙ্গুল ভাঙতে আমরা রাজি আছি। আর হোসাইন, ইমামে হোসাইনে কারবালা, যার বিপক্ষে তলোয়ার উঠেছে তার সাথে কখনো বন্ধুত্ব হতে পারে না। এটাই হাসানি হোসাইনিদের শিক্ষা, ঠিক না? এটাই শিক্ষা। আপনি মানলে আবু বকর, না মানলে আবু জাহেল। কষ্ট হয়েছে বাবা? কোনো ভুল বেয়াদবি হয় নাই তো?
আমি ওই যে আগেই বলছি, আমি কারোর নামও নিতে নাই রাজি নাই। কেউ যদি বুক জেনে ফেলে, যদি দেখেন রাগ এনে ফেলে, বুঝবেন রং নাম্বার। আওয়াজ দেন, আওয়াজ এত আস্তে আস্তে কেন, ঠিক কিনা বলে? এখন রং নাম্বারের সাথে কি পিতলা আলাপ করেন, নাকি রং নাম্বার আসলে কেটে দেন? আওয়াজ দেন, কেটে দেন কিনা? নাকি মনে হয় আপনাদের চাটগ্রামের মানুষরা মনে হয় ঘন্টার পর ঘন্টা আলাপ করে? হ্যাঁ, নাকি টাকা পয়সা আপনাদের ফুরসত অনেক অফুরন্ত সময় আছে মনে হয় নাকি? আওয়াজ দেয় না কেন? রং নাম্বার আসলে কি কাটবো না কথা বলবো? কি সম্পর্ক থাকবে না থাকবে না? আওয়াজ দেয় না, থাকবে কি থাকবে না? বাস যদি দেখেন আল্লাহ রসুল, আহলে বায়াত আথার, সাহাবায়ে রসুল, ওলি আল্লাহ, কোরআন, ইসলাম, ইসলামের আরকান, ওদিকে যাব না। এই পাঁচটা আল্লাহ রসুল, আহলে বায়াত, সাহাবায়ে রসুল, ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া, ওলি আল্লাহ, এই পাঁচটা হলো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের স্তম্ভ। এই পাঁচটা স্তম্ভ যেমনি ভাবে ইসলামের আরকান আছে পাঁচটা, কালমা, নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত, এভাবে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ইসলামেরও পাঁচটা উসুল আছে। এই উসুল হলো ইশকে ইলাহি, ইশকে রাসূল, ইশকে আহলে বায়াতের রাসূল, ইশকে সাহাবায়ে রাসূল, ইশকে ওয়ারাসাতুল আম্বিয়ায়ে রাসূল, ঠিক কি না? এই পাঁচটা নিয়ে যদি দেখেন একটু 19-20 বুঝবেন রাফিজি খারিজি সব একসাথে মিক্সড করা। আর এমন সুন্নিয়তের মধ্যে নাসিবি ঢুকে গেছে। এক দরবার আরেক দরবারকে কেন কটূক্তি করছেন? ওই আকাবিরিনদের সমান হতে পারবেন? আমি নাম দিব না, আপনারা সব জানেন, সব জানেন। আপনারা এরকম না যে দুধের 6 মাসের দুধের শিশু, সব জানেন, আমি নাম নিব না। এক দরবার আরেক দরবারকে ছোট করছেন, এক মাসলাক আরেক মাসলাককে ছোট করছেন কেন? এখন এগুলো করার সময় আছে নাকি? এমনিতেই আমাদেরকে এই টেকনোলজির নামে বর্বরতা ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন আর সিনেমা হলে গিয়ে যুবক বরবাদ হয় না, এখন এগুলোর মাধ্যমে বরবাদ হয়ে ফাসাদির মধ্যে থেকে জাহান্নামী হচ্ছে। উম্মতে মুসলিমাকে হেফাজত করুন, এগুলো বুঝার চেষ্টা করুন। এই মঞ্চগুলি বয়োজ্যেষ্ঠ আলেম শূন্য, বুঝেন কিছু? কিছু বুঝেন? আমাদের মতো আমাদের ভুলে ভরা জিন্দেগি। আমি তো বিসমিল্লাহির রহমানির বায়ের নিচে যে নুকতা, এই জ্ঞান আমি মাদানির নাই, আমি মাকদুম সালমাদানির এই জ্ঞানও নেই। আমার কথা শুনছেন আপনারা, হাজারো মানুষ আমার কথা শুনছেন। আমরা তো এখন শিখতেছি, যাদের 60-70 বছর, তেনাদেরকে দাওয়াত দিলে তো 10 জনও খুঁজে পাওয়া যায় না। আপনি কি মনে করেছেন দাওয়াতের আশা করছি? আল্লাহ কুমরুল হক কথা দিতা, আবেদ সালমাদানির রক্ত, জান সালমাদানির রক্ত, আমরা আওলাদে রাসূল। আলহামদুলিল্লাহ আমার জিসম মোবারকে শের খুদা আলীর খুন আছে, মওলায়ে কায়নাত এখনো আছে, ফারুক আজমের খুন আছে। আলহামদুলিল্লাহ মরে যাব কিন্তু আপোষ করব না। আওয়াজ দেন, আওয়াজ দেন না। হাসান হোসেন উত্তরসূরি এখনো আছে, সেদিনও ছিল, এখন আছে, কিয়ামতের পরেও থাকবে ইনশাআল্লাহ। ইসলামকে নিয়ে, ইসলামকে নিয়ে, সুন্নিয়তকে নিয়ে ফুটবলের মতো এদিকে লাথি ওদিকে লাথি, কি পেয়েছেন? সাধারণ জনগণ আপনাদেরকে দেখলে হাসে, শয়তানও হাসে, বলে যাওয়া দরকার নেই, এমনি শয়তান হয়ে গেছে। আল্লাহ মাফ করুক, আমিন বলেন। কষ্ট নিবেন না, আমি কাউকে কষ্ট দেওয়ার জন্য বলছি না, আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি কানে ধরতে রাজি আছি, উঠবস করতে রাজি আছি, আমার ভুল হলে আমি উঠবস করতে রাজি আছি কানে ধরে। কেন আপোষ হচ্ছেন না? কেন মিলছেন না? ওয়াতাসিমু বিহাবলিল্লাহি জামিআ ওয়ালা তাফারুকু, আল্লাহর হুকুম এসেছে, বিশৃঙ্খলা করো না। আল্লাহর হুকুমের বাইরে যাচ্ছেন, তার মানে কি আপনি আল্লাহর থেকে বেশি হয়ে গেছে? আওয়াজ দেন, এই যুবকরা কি এদিকে আওয়াজ দেন? এখন আওয়াজ দেন না, ঠিক না? এক আল্লাহর নামে, রাসূলুল্লাহর নামে রশি ধরে আল্লাহর কাছে যেতে হবে, ঠিক না? রসুল আরবি যা যা দিয়েছেন, রসুল আরবির আহলে বায়াত, সাহাবায়ে রসুল, নামাজ, রসুল আরবির স্ত্রীগণ, আম্মা জানরা, রসুল আরবির ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া, তাবিন, তাবে তাবিন, আম্মা মুজতাহিদিন, সলফে সলিন, যা কিছু জগতেরকে বানিয়ে গিয়েছেন, নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত, ইবাদত, বান্দেগী, মদিনাওয়ালা যা যা দিয়েছেন, তা তাকে নিঃসন্দেহে লা দালিলান ভালোবাসতে হবে, ঠিক না? কারণ রসুলকে ভালোবাসলে ভালোবাসা পাবো কার? আওয়াজ দেন না কার? আল্লাহ বুঝার তৌফিক দান করুন। আমিন পড়েন, আমিন পড়েন। কষ্ট হচ্ছে না তো বাবা? কষ্ট হচ্ছে না তো? 1.5 ঘন্টা ধরে আপনাদেরকে বসে রাখছি, কষ্ট দিচ্ছি। বদদোয়া দিবেন? দোয়া করবেন নি? আওয়াজ আসে না? কি করবেন? করবেন? দোয়া করবেন? আমাদের সাথে থাকবেন ইনশাআল্লাহ? কে কে থাকবেন হাত তুলে দেখেন। আল্লাহকে থাকবেন তো ইনশাআল্লাহ? নামাজ চলবে, হজ ফরজ হলে হজ চলবে, যাকাত ফরজ হলে যাকাত দিব, রমাদানের রোজাগুলি রাখবো,
টিভি সিনেমা চলবে? হ্যাঁ, দু একজন হ্যাঁ বলছি না, বলেন একটু, আওয়াজ আসে না, বলেছে? আল্লাহ কবুল করুন। আল্লাহ আমাদেরকে ইহদিনা সিরাতাল মুস্তাকিম, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পথে মতে চলার তৌফিক দান করুন। আমিন পড়েন, আমিন পড়েন। এই বছর এতটুকু থাকুক নাকি বাবা? চলবে, চলবে, আওয়াজ আসে না, চলবে? পিছন থেকে কয়েকজন বারবার এসে বলতেছে হুজুর দু একটা কালাম। বোঝা যায় ওয়াজ নসিহত যে শোনা যায়, বোঝা যায়। মাশাআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ পড়ি, আলহামদুলিল্লাহ। ভোগ লাগি না, ভোগ লাগি এমন চট্টগ্রামের বেশি ভোগ লাগে। চট্টগ্রাম মানুষের একটু ভোগটা একটু বেশি লাগে। আমি শিখেছি কিছু কিছু, আমি অনেক আপনাদের কথা অনেকটা বুঝি। আমার আশেপাশে যখন হুজুর এসছি, হুজুর এসছি, হুজুর এসছি, এগুলো আমি বুঝি, মানে হুজুর এসেছে, ঠিক না? আবার কেন আসুন, গম আসুন, বুঝি, আমি বুঝি এগুলো আলহামদুলিল্লাহ। এক এক দেশের এক এক ফুল, এক এক ঘ্রাণ, ঠিক না? ভাষাগুলি এক এক রকম। আমি মাঝে মাঝে এক্সপিরিয়েন্সের জন্য বলি, যারা শুনেছেন তারা তো শুনেছেন আলহামদুলিল্লাহ। সব জায়গায় গেলেই মাঝে মাঝে এক্সপিরিয়েন্সগুলি শেয়ার করি। কি খারাপ লাগছে বাবা? ওই চট্টগ্রাম আগ্রাবাদের মধ্যে এরকম উঠতেছি, ওই এরকম যখন বললো ভোগ লাগছি, ভোগ লাগি, এরকম যখন বললো একজন মুরব্বী উঠে বলতেছে হুজুর ভোগ লাগি। আমি ভেবেছি মুরব্বী 60-70 বছর হবেন, ভাবলাম যে আবার ডায়াবেটিক্স আছে কিনা। আমি বললাম তাড়াতাড়ি তাবার কেন, নয়তো এদিকে ইন্না লিল্লাহ হইল, সমস্যা আছে তো। তাই আমি বললাম যে তাবরক কেন? তো উনি উঠে বলতেছে হুজুর এটা ক্ষুধা লেগেছে। তাই আমি বললাম হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ভোগ লাগি? প্রথম শুনেছি তো খেয়াল করতে পারিনি, অন্য হালতে ছিলাম। তো যখন এরকম হয়েছে, বইও বইও, কারা আছেন বসে যান, আল্লাহ কবুল করুক, আমিন বলেন। তো তখন যখন এরকম হলো, ভোগ লাগিয়ে যখন বলছে, আমি যখন বলে, একজন বলতেছে হুজুর হি ইজ হাংরি, ক্ষুধা লেগেছে। আল্লাহ কবুল করুক, আমিন বলেন। আমি বলছি যে কিসের ক্ষুধা লেগেছে? তখন উনি উঠে বলতেছে হুজুর এটা পেটের ক্ষুধা না, এটা রুহের ক্ষুধা লাগছে। এখানেও কি একই অবস্থা? আওয়াজ দেন, একই অবস্থা? আচ্ছা, আমার মাইক সাউন্ড সিস্টেম মাশাআল্লাহ খুব ভালো, সাউন্ডটা একটু বাড়ান, গেইনটা একটু বাড়ান। প্রতিদিন বক্তব্য দিই তো, আর আমরা তো একটু ঠান্ডা না, আমরা তো সুন্নি মানি গরম, হাসানি হোসানি মানি তো গরম, ঠিক না? আমরা যতক্ষণ পিঠ দেয়ালে না ঠেকতেছে ততক্ষণ পর্যন্ত সহ্য করে যাব, ক্ষমা করে যাব। এরপর পিঠ দেয়ালে যতক্ষণ ওই যে ছাড় দিচ্ছি, ছেড়ে দিচ্ছি না। আল্লাহ ছাড় দেন, ছেড়ে দেন, আমরা ওই সুন্নতি থাকি, আল্লাহ সুন্নতি, আল্লাহ কবুল করুক, আমিন বলেন। তো চট্টগ্রামের উনি যখন এরকম, আবার একজনে আমার সাথে এক ছোট্ট বাচ্চা মেয়ে কথা বলবে বায়না ধরেছে, 2-3 বছর হতে পারে। তো বাবা ফোন করেছে, আমি গাড়িতে, এক্সপিরিয়েন্স বলছি, এক্সপিরিয়েন্স, অভিজ্ঞতাটা পুরাটা কোরআনেই দেখবেন অভিজ্ঞতা দিয়ে ভরপুর, ঠিক না? অভিজ্ঞতাই হলো শিক্ষা, জ্ঞান, ইলম, ঠিক না? অভিজ্ঞতা বলছি, যখন গাড়ি দিয়ে যাচ্ছি বলছে যে মাদানী হুজুর সাথে কথা বলবো। আচ্ছা, ভালো কথা, মাশাআল্লাহ। তা আমি কথা বলবো, ওই বাচ্চা কি কথা বলবে, বাবাই কথা বলতেছে। মনে হয় আধা ঘন্টা ধরে মাশাআল্লাহ চিটাঙ্গের ভাষায় খুব স্পিডে কি বললো আল্লাহ মারলো। একটু বুঝলাম যে হুজুর অন লেফট ফ্যাট ফোরের, কি ফোরের? আমি ভাবলাম যে পেটে আগুন লাগছে মনে হয়। আমি বললাম ডাক্তারের কাছে নিয়ে যান তাড়াতাড়ি। কি বলে পোড়া গেছে। তো বলে হুজুর পেট পরে মানে আই মিস ইউ, আই মিস ইউ, আমি আপনাকে ভালোবাসি, মিস করছি, ঠিক না? আমি ভাবলাম যে ঠিক আছে, মিস করে যখন এরকম। তা আমি ওনার বাচ্চার সাথে কথা বলতে যখন দিবে, বলতেছে নারায়ে তাকবীর হুজুর, কথা বলো। কি হুজুর? বলে নারায়ে তাকবীর হুজুর। তো আমার একটা কালাম আছে নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার, ওটা হয়তো মোটামুটি জাতীয় সঙ্গীত বানায় ছাড়ছেন সবাই, আলহামদুলিল্লাহ। সবার কাছে হয়তো বা আমুন নাসের কাছে ভালো লেগেছে। তো কথা বলেছে নারায়ে তাকবীর হুজুর, কথা বলো, কথা বলো। তো বাচ্চাও কথা বলেন, ঠিক আছে। বাচ্চা তো বাবেরটা শুনছি, তাও মোটামুটি কিছু কিছু বুঝতেছিলাম। বাচ্চা যখন চিটাঙ্গের ভাষা বলা শুরু করলো, কিছুই বুঝি না এখন। একে তো আলতো আলতো বাচ্চারা যেভাবে কথা বলে ওভাবে কথা বলতে, তারপরে চিটাঙ্গের ভাষা বুঝি না। তো এরকম ভাষাগত সমস্যা অনেক সময় হয়, হয় কি হয় না? এক এক দেশে গেলে হয় কি হয় না? নোয়াখালীতে গেছি, স্টেজে উঠতেছে, বলে হুজুর ইন্ডিয়ায় হিন্দি যান। আমি বললাম হিন্দি, হিন্দি কি? বলে হিন্দি, হিন্দি মানে এদিক দিয়ে এসে ওদিক দিয়ে যা। তাই আমি বললাম আচ্ছা এটা না বলো বাবা, হিন্দি হিন্দি বললে ওই বাংলা ভাষা 52 ভাষা। প্রথম অ্যাক্সিডেন্ট নোয়াখালীতে। কোন খালি? নোয়াখালী, ওই হাজারগঞ্জে গিয়েছিলাম। তারপর ওখান থেকে ভাষা বাঁচাবার জন্য আপনাদের চট্টগ্রামে আনছে। এখানে তো আহত, এখানে কি হতো? আহত। এরপরে যখন আরেকটু বাঁচানোর জন্য সিলেক্ট নিছে, ওখানে তো ইন্না লিল্লাহি। আমাকে একজন প্রশ্ন করে হুজুর কবরে গেলে মারদে মুমিন জিন্দা না মুর্দা? নবীজির প্রাসঙ্গিক নিয়ে যে মদিনা শহরে আমার কামলিওয়ালা নবী জিন্দা আছেন না মুর্দা? আমি বললাম আপনার কি মনে হয়? আমার নবী হায়াতুন নবী, জিন্দা নবী, ঠিক না?
तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से चुप जाने वाले। তিনি জিন্দা আছেন। ওমর, আবু বকর, ওমর, ওসমান, হায়দারকে যেভাবে দিয়েছেন এখন উম্মতকে দেন। শুধু পার্থক্য হলো পর্দা। পর্দাটা আমার নবীর না, উম্মতের। উম্মতের পর্দা আছে বিধায় নবীকে দেখে না, নয়তো নবীকে যে দিচ্ছেন এটা জানতেন, ঠিক না? আমি ওনাকে বললাম, মার্দে মুমিন কবরে গেলে আপনার কি মনে হয়? সিলেটের শায়েস্তাগঞ্জের ভাই বাবা উত্তর দিলেন, হুজুর মারা খাইছুই। কি খাইছুই? আমি বলি মিস্টেজে তো খাওয়া দাওয়া করে উঠলাম, এটা কোন খাইছুই? এটা কোন খাওয়া দাওয়া? বলে হুজুর মারা খাইছুন মানে হি ইজ ডেড, হি ইজ নো মোর, মারা গিয়েছে। কি গিয়েছে? আমি বললাম এটা বলেন, আসলে এখানে বাংলা ভাষায় এসে ইন্না লিল্লাহ মারা খাইছুই। তো আল্লাহ হেফাজত করুক, আমিন বলে। আমি এই জন্য বলি, এক এক দেশের এক এক ভাষা, এক একটা ফুলের এক একটা গ্রাম, ঠিক না? আর সমস্ত ফুল মিলে একটা বাংলাদেশ বাগান। সুবহানাল্লাহ বলো। আমার নবী, আমার আল্লাহ কি ভাষা, সমস্ত ভাষা বুঝে না? আওয়াজ দেন, আওয়াজ দেন না। কিছু কিছু অন্যভাবে নেবেন না, কিছু কিছু টাইটুই পরে এসে বলবে টুপি মাথায় দিয়ে, The Prophet sallallahu alaihi wasallam doesn't know Bengali, doesn't know Urdu, doesn't know English. He knows just Arabic language. Nauzubillah. আমার নবী নাকি বাংলা, উর্দু, ইংলিশ এগুলো জানে না, শুধু আরবি ভাষাই জানে। এ বান্দা এত আস্তে নাউজুবিল্লাহ। ওয়া আল্লামাকা মা লাম তাকুন তাআলাম। এখানে আলেমে দিনরা বসা, তাফসীর খুলে দেখুন। আমার আল্লাহ বলেছেন, আমি আল্লাহ যাকে ভালোবাসি, সমস্ত জ্ঞান আমি আল্লাহ যা জানি সমস্ত কিছু জানিয়ে দেই। এখন হাত তুলে বলুন, আমার আল্লাহ নবীকে ভালোবাসেন কি বাসেন না? আওয়াজ দিয়ে বলুন, মুসলমান ভালোবাসেন কি বাসেন না? তো সেই নবীর জন্য, সেই নবীর আওলাদদের জন্য মরতে রাজি আছে কিনা মুসলমান? আল্লাহ কবুল করুক। কাউকে গালি দিয়েছে? আলোচনা, এগুলো কি বলে? গুড ওয়েতে সমালোচনা করা যাবে, ভুল হলে ধরিয়ে দিতে হবে। ভুল হলে কি হবে? যে দেখবেন আপনার ভুল ধরছে, দেখবেন যে আগে বন্ধু ছিল। একজন দুজন ঠিক বলে, একসাথে বলুন না, ঠিক কি না? যে দেখবেন আপনার গীবত করছে, চগলখুরি করছে, ক্রিটিসাইজ করছে, আপনাকে নেগেটিভ ওয়েতে পরিচিত করছে, যদি একান্ত এসে বলে এটা ভুল হয়েছে, বুঝবেন আপনার প্রকৃত বন্ধু। আর যদি দেখেন সমাজে ছড়িয়ে বেড়ায়, বুঝবেন আগে বন্ধু ছিল, এখন শত্রু। এখন এই জন্য শত্রু, কারণ আপনার মাকাম দেখে তেনার গা জ্বলে। আওয়াজ দেন। যখন এরকম করবে, সামনে দিয়ে একটা মুচকি হাসি দিয়ে সালাম দিয়ে চলে যাবেন, আপনি হাসতে থাকবেন, সে জ্বলতে থাকবে। বলবে এত জ্বালাই, তারপরে জ্বলে না কেন? ঠিক না? তো তাদের উদ্দেশ্যে আমি এতটুকুই বলি, আপনারা হিংসায় গীবতে জ্বলতে জ্বলতে নাই, আমি আল্লাহ রাসূলের প্রেমে ফানা হতে হতে নাই। আলহামদুলিল্লাহ পড়ুন, আলহামদুলিল্লাহ। অনেক আগে কালাম লিখেছিলাম, বাতিল নে জব জব ফেলে তেরে। এতক্ষণ আওয়াজ আসছিল কই? হ্যাঁ যুবকরা, এতক্ষণ আওয়াজ আসছিল কোথায়? বলে বের করানো যায় না, খালি টানটা দিছি কোনাকানি, তারপরে শুরু হয়ে গেছে। কি ভালো এটার জন্য বসছিলেন বাবা? আওয়াজ দেন, বসছিলেন? আচ্ছা, সৎ সাহস নিয়ে বলেন, ওয়াজ তো শুনেছি যে হুজুর, ওয়াজ তো শুনেছি, তাফসীর শুনেছি, সবই ঠিক আছে, কিন্তু মাঝে মাঝে তো বেলালি সুর লাগে। সুর ছাড়া তো আল্লাহ আজান দিয়ে নামাজও ডাকে না, ঠিক কি না? এক জায়গায় গেলাম কুমিল্লায় কয়েকদিন আগে, এক মুরব্বী উঠে বলে, হুজুর ওয়াজ করে না কেন? কি করে না কেন? কারণ ওয়াজ মানে হুজুর জানে যে সুর, মা গো বাবা গো বলে যখন টান দেয়, ওই সুর মানে জানে। এখন আমরা তো স্ট্রেট কাট কথা বলি, ঠিক না? এনাদেরকে বলে বক্তা, ওয়াজ একটু আলাদা ব্যাপার আছে। তো ওই মুরব্বী তো সবসময় ওয়াজ শুনে মানে সুর, বলে হুজুর ওয়াজ করে না কেন? এরপরে যখন কালাম টান দিছি, বলে এইবার ওয়াজটা ঠিক আছে। কি আছে? আল্লাহ বুঝার তৌফিক দান করুন। আমিন বলেন, আমিন বলেন। কি খারাপ লাগছে বাবা? খারাপ লাগছে? আমাদের সমাজে এরকম অনেক কিছু ঘটে, ঠিক না? অনেক কিছু ঘটে, এগুলো এক্সপিরিয়েন্স। আপনি এগুলো থেকে পলাতে পারবেন না। এই জন্য বলছি, পলায়ন করা সম্ভবই নয়। এমনও একজন থেকে আলেমের দিন থেকে শুনতেছি, অন্যভাবে নেবেন না, আমি বুঝানোর জন্য বলছি। আমাদের অবস্থা এরকম, হাজি করে আসি ঠিকই, কিন্তু মনটা পাজি হয়ে থাকে। আওয়াজ দেন। আলহাজ না লাগালে তো মসজিদে টাইলসও দিবে না। আওয়াজ দিচ্ছে না বাবা? আপনারা আওয়াজ দেন, আওয়াজ দিয়ে বলুন না, ঠিক কিনা বলো? এসি দেয় না, ফ্যান দেয় না, আর মজলিসের মধ্যে সভাপতি তেনাকি বানাতে হবে, যিনি হয়তোবা বিদেশে গিয়ে অন্যভাবে নেবেন না। রেমিটেন্সের যোদ্ধারা অনেক কষ্ট করে, কিন্তু কিছু কিছু আছে লাল ঘুমটা মৌলবীদের পাল্লায় পড়ে বিদেশ থেকে এসে আসনে বসতে চায়, সভাপতি হতে চায়, অথচ ওখানে গিয়ে দেখছি ওনারা ওই বাথরুম ক্লিন করে।
আমি ছোট করছি না, কর্মকে ছোট করছি না। আপনার কর্ম তখন ছোট হয়ে যায় যখন আপনি কাজে কর্মে বেতাল করার চেষ্টা করেন। হারামে এসে দাড়ি নাই কিন্তু সভাপতি হতে চায়, আছে কি নাই? আওয়াজ দিচ্ছে না, আছে কি নাই? আছে। মসজিদের মুয়াজ্জিন ইমাম সাহেব তাদেরকে তো কিছুই মনে করে না। আওয়াজ দেয় না, আওয়াজ দেয় না বাবা, আওয়াজ দেয়। হক মরুন, হক কথা এখন তিতা লাগবে, অনেকে তিতা লাগতে পারে। সকালে উঠতে বলবো মাদানী সাহেব আসছে, ইচ্ছা মতো সবার ইয়ে করছে। আমি ওই যে আগে বললাম, যদি গায়ে মাখেন তার মানে আপনি ওই পথেই চলছেন, আর যদি গায়ে না মাখেন মনে করেন যে না এগুলি সঠিক, তাহলে বোঝা যাবে যে ওই পথে চলছেন না। আর মজলিসে যে গীবত করছে আবার ভালো কথা বলছে, ওই সব মজলিসে বসা যাবে দুইটা, যে কোনো একটা কয়েনের এপিট ওপিট আপনাকে সিলেক্ট করতে হবে, হয়তোবা দুনিয়া নয়তোবা আখিরাত। রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানা। আগে দুনিয়া হাসানা করতে হবে, তারপর আখিরাত হাসানা বানিয়ে দিবেন কে? আওয়াজ দেন না কে? আপনি কয়েনের এপিট ওপিট দুটো একসাথে পারবেন, হয়তোবা হেড নয়তোবা টেল, হয়তোবা জান্নাত নয়তোবা জাহান্নাম, হয়তোবা দুনিয়া নয়তোবা আখিরাত, হয়তো হেড নয়তোবা টেল। না মানলে দুনিয়া আখিরাত দুটোটাই হেল, ঠিক কি না? আল্লাহ বুঝার তৌফিক দান করুক, আমিন বলেন। তো কি জানি বলতেছিলাম, এক মৌলানা সাহেবের সাথে দেখা হয়েছে। উনি বলতেছে উনি এবার রমাদানের মধ্যে কাফেলা নিয়ে গিয়েছে। তারপরে এটা মশহুর একটা ঘটনা, আমি ওদিক যাব না, ঘটনাটা বলি। হাজী সাহেব নিয়ে গিয়েছেন অনেক হাজীদেরকে। এখন একজন মুতাল্লি তো থাকে, ওনাদেরকে মুবাল্লিগ থাকেন ওনাদেরকে দেখাশোনা করার জন্য। তো ওখানে গিয়ে হজ করেছেন, আরাফাতের ময়দানে থেকে শুরু করে কোরবানি থেকে শুরু করে সব হয়েছে। এর মধ্যে ওই হুজুর সাহেব সব শিখাচ্ছেন যে ভালো কথা চলবেন, ভালো পথে চলবেন, ভালো কথা বলবেন, ভালো জিনিস গ্রহণ করবেন, খারাপটাকে পরিহার করবেন, সব শিখাচ্ছেন ভালো মন্দ। মাশাআল্লাহ সব ঠিক আছে। বলতেছেন মেয়েদেরকে দেখলে, মা বোনদেরকে দেখলে চোখটা নিচে নামিয়ে ফেলবেন এবং আস্তাগফিরুল্লাহ পড়বেন। কি পড়বেন? আস্তাগফিরুল্লাহ পড়বেন, ইস্তিগফার পড়বেন। এখন সবই ঠিক আছে হওয়ার পরে যখন ওই হাজী সাহেব প্লেন দিয়ে নিজ গন্তব্যে পৌঁছাইছেন, এখন হাজিরা হজ করে নিজ দেশে ফিরছে আর কি। ফিরার পরে এখন এয়ারপোর্ট দিকে যখন যাচ্ছেন, একজন ওই 40-50 জনের মধ্যে একজন বলতেছে আস্তাগফিরুল্লাহ আস্তাগফিরুল্লাহ। সবাই জিজ্ঞেস করে কই কই কই? নাউজুবিল্লাহ পড়েন না? কথা আমার বুঝা গেছে? এই অবস্থা হাজীদের এখনকার, ঠিক না? কারণ কেন? কারণ আহলে বায়াতের শিক্ষা নেই। কারণ কেন? রাসূল আরবীর শিক্ষা নেই। কুল ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহ ফাত্তাবিউনি ইউহিব্বুকুমুল্লাহ। আল্লাহ বলতেছেন ওগো হাবিব বলুন বান্দাদেরকে, যদি আমি আল্লাহকে ভালোবাসতে চাই তাহলে যাতে আপনি নবীকে ফলো করে, অনুসরণ করে, আপনি নবীকে জানের চাইতে বেশি ভালোবাসে, তাহলে নবী ভালোবাসা যদি অর্জন করতে পারো, ইউহিব্বুকুমুল্লাহ, তুমি বান্দা হয়ে আমি আল্লাহকে কি ভালোবাসবে? আমি বান্দা, তুমি কে? তোমাকে ভালোবাসবো। আমি আল্লাহ হয়ে তোমাকে ভালোবেসে বান্দা থেকে বন্ধু বানিয়ে নিব। সুবহানাল্লাহ। কথা ক্লিয়ার? কি কষ্ট হচ্ছে বাবা? এক্সপেরিয়েন্স। এগুলো কি বলে? এক্সপেরিয়েন্স। এক্সপেরিয়েন্স নেবেন, ভালোটা পরিহার, ভালোটা অ্যাকসেপ্ট করবেন, খারাপটাকে পরিহার করবেন। আল্লাহ তৌফিক দান করুক, আমিন বলেন। তো কালামে শোনার রাজি আছি ইনশাআল্লাহ। আমার তো বলতে বলতে দম শেষ। অনেকে দাঁড়ায় আছেন, কি বসার জায়গা নেই? আপনারা দাঁড়ায় আছেন, আমার পা ব্যথা করতেছে। জায়গা নেই বসার? বসার আচ্ছা, সামনের দিকে কি কেউ আসা যায়? খালি আছে? খালি নেই, মেহফিল পরিপূর্ণ। খোদা রহমতের মহাসাগর। হ্যাঁ, আলহামদুলিল্লাহ পড়ুন, আলহামদুলিল্লাহ পড়ুন। দয়ায় ভরপুর, মায়ায় মায়ায় আমার নবীজির মালিকানা, ঠিক না? আল্লাহ কবুল করুক, আমিন বলে। আপনাদের এই অবস্থা দেখে মনে হইতেছে আজকে ফজর পর্যন্ত চলুক। চলবে 2-4 জন, এগুলো পাম্পর টেম্বুজি। একটু পরে বোগ লাগবে, আপনাদের বোগ লাগবে, দৌড় দিবেন। কি কোলবালিশ কি মিস করছেন? কোলবালিশকে, এসি ফ্যানের বাতাস কি মিস করছেন? ঘরে যাদের স্ত্রী আছেন, সন্তান আছেন, মিস করছেন? নাকি আল্লাহ আল্লাহ রাসূলের মজলিসে ভালো লাগছে? তাহলে আলহামদুলিল্লাহ পড়ি, আলহামদুলিল্লাহ। बातिल ने जब जब फैले थे तेवरे आया है तब तब मेरे जुबा पे। अरे दुश्मनरा যতই দুশ্মনী করলো ততবার আমার মুখে আসলো সবাই নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার, জোরে নারায়ে রিসালাত ইয়া রাসূলুল্লাহ। ঠিক না? আওয়াজ দিব, ঠিক না?
আর ইমামে হুসাইনে কারবালা শিখে গিয়েছেন, কারবালার ময়দানে গিয়ে জানতেন সপরিবারে রক্ত দিতে হবে, হাদিসে এগুলো মজুদ ছিল, তারপরে কেন গিয়েছেন? শেষ দিক নির্দেশনা দেওয়ার জন্য। মুসলমান আল্লাহ রাসূলের হুরমত আজমতের জন্য যদি জান দিতে হয় জান দিয়ে দাও। মুসলমান যদি আল্লাহ রাসূলের ইসলামকে রক্ষা করতে পরিবারকে কোরবান করতে হয় কোরবান করে দাও। যদি ধন সম্পত্তির উপরে আগুন লাগাতে হয় আগুন লাগিয়ে দাও, তারপরে রক্ত দিয়ে গোসল করে হলো ইসলামকে হেফাজত করো। মুসলমান দুই হাত তুলে বলো ঠিক কিনা বলো। আল্লাহ সিদ্দিক ফারুক উসমান ও হায়দার চারজন সাহাবা সবচেয়ে বেহতর। সুবহানাল্লাহ। সিদ্দিক ফারুক উসমান ও হায়দার চারজন সাহাবা সবচেয়ে বেহতর, কারণ তাদের দিলে আছে আল্লাহর পয়গম্বরে নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার, জোরে নারায়ে তাকবীর, নারায়ে রিসালাত। হুজুর আসছে, হুজুর আসছে, হুজুর আসছে। হ্যাঁ আচ্ছা মাশাআল্লাহ, মারহাবা। বসতে দেন, চেয়ার দেন, বসতে দেন। মাশাআল্লাহ, মারহাবা বলেন, মারহাবা। আমার মদিনাওয়ালার বেলালি সুর চলে আসছে, ঠিক না? ঠিক না? মাশাআল্লাহ, চমৎকার কালাম পরিবেশন করেন। যেনার কালাম আমার আম্মা হুজুর খুব পছন্দ করে। মারহাবা বলেন। আমাদের শায়ের আহলে সুন্নাত আজকের মেহফিলে বিশেষ আকর্ষণ শায়ের মোহাম্মদ মহিউদ্দিন তানবীর সাহেব, শিক্ষার্থী জামে আহমেদ সুন্নি আলিয়া। আল্লাহ শায়ের আহলে সুন্নাত এবং উলামা আহলে সুন্নাতের হায়াতের মধ্যে বরকত দান করুক। আমিন বলেন, আমিন বলেন। এ আমি এমনি মানি না, আমি আরো জোরে বলেন, আরো জোরে বলেন। ঠিক আছে, খুশি? তাহলে আজকের মতো ছুটি, এবার ইনশাআল্লাহ পাগলামি করেন, পাগলামি করেন। আজকে এই বছর তাফসীর করেছি, ওয়াজ করেছি, আগামী বছর, ঠিক আছে? এটা কি হলো? আচ্ছা আগে আমাকে বলেন, ডু ইউ লাভ মি? দুই একজন ডু ইউ লাভ মি ভালোবাসেন? আল্লাহ রাসূলের সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসেন? তাহলে আজকে বিদায়। এই অত্যাচার, ফেক ভালোবাসা, এই ভালোবাসলে তো আমাকে একটু ছুটি দিতেন, কারণ কোকিল সুর তো চলে এসছে, আমার থেকে 1000 গুণ ভালো পড়ে মাশাআল্লাহ। তো ওখানে পড়বেন, শুনবেন ইনশাআল্লাহ। আর রাত গভীরও করা যাবে না। এবছর এতটুকু থাকুক, আগামী বছর যদি আল্লাহ তৌফিক দান করে ইনশাআল্লাহ কালামে পাক শ্রবণ করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা পড়বো, আমার সাথে ওয়াদা করতে হবে আগামী কালকে থেকে কে কে 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়বেন না। চান্স গেছে কয়টা? আওয়াজ আসে না, আরো জোরে। রেড জোন, কোন জোন? রেড জোন আছেন, চান্স আছে কয়টা? আমারও শেষ হয়ে যে বললাম আলহামদুলিল্লাহ, সমস্যা নাই। আল্লাহকে সাক্ষী রেখে হাত তুলে বলুন, কালকে থেকে নামাজকে বলবো না কাজ আছে, কাজকে বলবো আমার নামাজ। কে কে নামাজ পড়বো ইনশাআল্লাহ? কাজা হয়ে গেল, আদায় করবো কে কে? আল্লাহ প্রত্যেকের হাত যারা তুলেছে প্রত্যেককে কবুল করে নাও। আরো জোরে দেখা দাও ও গো নবীজি, তোমারি দিদারে আশায় মোরা আছি। দেখা দাও তোমারি দিদারে আশায় মোরা আছি। আর দু চোখ জুড়ে দেখবো পয়গম্বর, জোরে নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার, জোরে নারায়ে তাকবীর। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में हिजा तुम्हारे लिए, हमारी यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, जमीनो फलक समय को समक मसे कनिशा तुम्हारे लिए। ये शम्सो कमर, ये शामो सहार, ये बरगो शजारी, ये बागो तमर, ये तागो सिपार, ये ताजो कमर, ये हुक्म रबा तुम्हारे लिए। जीना में
चमन चमन में समन में पबा में दुल्हन सजाए महाने के यासीमीना या नौमा तुम्हारे लिए ये शम्सो कमार ये शामो सहारी ये बरगो शजारी ये बागो तमार ये तागो सिपार ये ताजो कमार ये हुक्म रबा तुम्हारे लिए असलत कुल इमामत कुल सियादत कुल अमारत कुल हुकूमत कुल वलायत कुल खुदा की यहाँ तुम्हारे लिए खुदा की यहाँ तुम्हारे लिए खुदा की यहाँ तुम्हारे लिए नारे तकबीर अल्लाहु अकबर जोरे हा नारे नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह जो इब्न मुर्तज़ा ने किया काम खूब है कुर्बानी हुसैन का अंजाम खूब है कुर्बान हो के फातिमा ज़हरा के चैन ने दीने खुदा की शान बढ़ाई हुसैन ने बख्शी है जिसने मजहब इस्लाम को हया बख्शी है जिसने मजहब इस्लाम को हया कितनी अजीम हजरत शबीर की है ज़ात कितनी अजीम हजरत शबीर की है ज़ात मैदान करबला में शगे खुशकी साले ने सजदे में सर कटा के मोहम्मद के लाल ने सजदे में सर कटा के मोहम्मद के लाल ने तो जिंदगी बख्श दी बंदगी को आबरूदीन हकी बचा ली आबरूदीन हकी बचा ली वो मोहम्मद का प्यारा नवासा जिसने सजदे में गर्दन काटा ली जिसने सजदे में गर्दन काटा ली लगबे লাগুক্তি তলো আরে রাঘা তারপরেও থাকবে নবীজির রিসালাত ঠিক রে লাগবে লাগুক্তি তলো আরে রাঘা তারপরেও থাকবে নবীজির রিসালাত আরে লড়বো মরবো বলবো পেগম্বরে নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার জোরে নারায়ে তাকবীর ইচ্ছে জাগে আমাদের যেতে মদিনায় ইচ্ছে জাগে চুমো খেতে সোনালি পর্দায় ইচ্ছে জাগে চুমো খেতে নুরানি রোজায় আল্লাহ আজকের মেহফিলকে কবুল করো এই মোহাব্বতকে কবুল করো আল্লাহ প্রত্যেকের হাজিরাকে কবুল করো আজকে সোহাদায়ে কারবালার মেহফিলের উসিলে আমাদের জীবনের জানা অজানা গুনাহ খাতা মাফ করে দাও আল্লাহ যারা দোয়া চেয়েছে মনে মনে যারা তোমার কাছে দোয়া চায় নবীর উসিলায় নবীর আহলে বায়াত আতহারের উসিলায় প্রত্যেকের নেক মাকাসাদগুলিকে কবুল করে নাও ভাই বাবাদেরকে বেলালে হাবশির মতো আশিকের রাসূল হিসাবে কবুল করে নাও ওয়াইস কুরনির মতো আশিকের রাসূল হিসাবে কবুল করে নাও মাওলা মা বোনদেরকে রাবে বসির খাতুনে জান্নাতের সঙ্গী সাথী হিসাবে কবুল করে নাও তলাবে ইলমের মধ্যে ইলমের মধ্যে বরকত দান করো শায়েখ তরিকতদের মধ্যে পীর মাশায়েখদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ভালোবাসা বাড়িয়ে দাও আমিন বলেন আমিন বলে আজকের মতো এতটুকুই ইনশাআল্লাহ পাগলাম করব ইনশাআল্লাহ আগামী বছর যদি সুযোগ হয় দেখা হবে দুনিয়াতে দেখা হবে নয়তো বা কাল হাসরে মদিনাওয়ালার পতাকার নিচে দেখা হবে ঠিক কি না বাসলে গাজী মরলে শহীদ রাজি আছে কি নাই আল্লাহ প্রত্যেকের হাজিরাকে কবুল করে নাও ওমা আলাইনা ইল্লাল বালাগ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু